وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقطاج والتاج. آج گروپ سے بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ لوگ پریزنٹ ہیں، اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم محرم سے پہلے ایک دفعہ لائیو کر لیں، کیونکہ محرم کے مہینے میں پھر بابا سرکار کا عرس آ رہا ہے. اور آج کچھ ٹیکنیکل مسائل درپیش ہیں سلمیٰ تاجی صاحبہ کے ساتھ، تو اس لیے وہ ابھی تک آن لائن نہیں آ سکی ہیں. ہم طے کر رہے ہیں کہ جلد از جلد ان کا انٹرنیٹ کا جو ہے وہ ایشو ریزالو ہو جائے، تو پھر ہم باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر فوزیہ بات کر رہی ہوں. صاحب بھائی آپ مجھے بھول جاتے ہیں، تصویر میں نے میاں کی لگائی ہے تو آپ کو میں بھول جاتی ہوں، اصل میں ہر دفعہ یاد دلانا پڑتا ہے. جی تھینک یو سو مچ. فرمائیے. نہیں بس آپ کی خیریت پوچھنی تھی. آپ ٹھیک ہیں؟ فیملی الحمد ٹھیک للہ. ہے آپ تھینک یو کی؟ سو ویری مچ. الحمد للہ ایوری تھنگ از گڈ. الحمد للہ گڈ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. حمیرہ. جی حمیرہ. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ فرمائیے. السلام علیکم سیف صاحب. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میں ملسا؟ ملیسا بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. آپ ٹھیک ہیں؟ سیف صاحب کیا میری دوست ملیحہ جوائن کر سکتی ہے آپ کا یہ سیشن؟ جی کر سکتی ہے. لنک جو ہے وہ گروپ میں موجود ہے، وہ ان کو فارورڈ کر دیجیے تو جوائن ہو جائے گا. نہیں وہ گروپ میں نہیں ہے. آپ ان کو لنک فارورڈ کر دیں گے تو وہ جوائن کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو. دیکھیے سلمیٰ تاجی صاحبہ اب جوائن کر رہی ہیں کہ نہیں؟ مائکرو فونز بھی اس وقت انمیوٹ ہے سب کے. اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. مجھے بات کرنی تھی. میں نے اپوائنٹمنٹ لی تھی تو جنید بیٹے سے میں نے کہا اپوائنٹمنٹ کل کی، بس کنفرمیشن چاہتی ہوں آپ سے. بولنا تو نہیں چاہیے اس پہ لیکن یہ فورم نہیں ہے. آئی ایم سوری، یو ہاں بی سیٹن آف فرام دا میٹنگ. یہ فورم نہیں ہے یہ بات کرنے کا. تھینک یو. اور کوئی کوشچن ہو آپ کا؟ سیف صاحب جی ایک بات پوچھنی تھی. ایکچولی میں آپ کو پتہ ہے ہنگری میں رہتی ہوں، تو یہاں جی پر جو عشاء کی ٹائمنگ ہے وہ 11 بجے ہے، اور میں اپنے کام سے تقریباً 4-5 بجے گھر آتی ہوں. تو کیا جو آپ نے مجھے جو یا لطیفوں کا دعا بتائیے پڑھنے کو، تو کیا میں وہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے؟ نہیں، جو پرسکرائب ٹائم ہے اسی پر پڑھائیں گے جو آلریڈی دیا ہوا ہے آپ کو. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. جی اور کسی کا کوئی کوشچن ہو اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ آغاز کریں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آمنہ راشد بات کر رہی. جی جی آمنہ صاحبہ فرمائیے. سر میں نے آپ کو وہ گھر کا بتایا تھا نا، سوال پوچھ سکتی ہوں ایسا اگر جی جی پوچھ لیجیے. جی جی بہت شکریہ. سر میں نے گھر کا بتایا تھا، وہ نئے گھر میں نا شفٹ ہونا ہے، تو مجھے جی جی کچھ وہ بتا دیں اولاد کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اولاد اور میرے ہسبینڈ کی نا جاب فیصلہ آباد میں ہو جائے. اولاد کے لیے آپ نے مجھے دیا ہوا ہے وہ کہ وہ پودا لے کے آنا ہے میٹھا، اس کے ساتھ باتیں کرنی ہے، اس کا نام سین سے رکھنا ہے. لیکن گھر میں شفٹ ہونے کے لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ اس کے لیے اگر آپ مجھے گائڈ کر دیں. نیا گھر لے لیا ہے یا لینا چاہتے ہیں؟ گھر اس کے لیے کیا؟ بنایا ہے نیا گھر، پہلے جگہ لیے پھر گھر بنایا ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلی دفعہ نا. راشد میں ہسبینڈ کا، میرا نام ہے آمنہ. نہیں تو کوشچن کیا ہے کہ شفٹنگ کب کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کوشچن ہے؟ سر شفٹ ہونا ہے تو جا کے امال کوئی ایسے کہ وہ نظر بد سے بچ شفٹنگ جائیں کے لیے جو ہے جی جی اور شفٹنگ وہ کے گھر جو جو اعمال ہیں. ہے مبارک ثابت ہو. 1162 جی نمبر ہے اس کا، اس کے لیے پوچھ رہی ہوں آپ سے. کسی بھی جمعرات کی مارننگ میں قرآن خوانی کروائیے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے. جی تو سر. قرآن خوانی کے علاوہ ایک تو ختم قرآن ہوگا، دوسرا 70 مرتبہ سورہ یاسین پڑھوائیے گا. وہ بہت زیادہ ٹھیک ہے ضروری ہے آپ کے لیے.
اس کے بعد وہاں پر جو بھی کھانا آپ نے پکوایا ہے، مطلب جو بچے آئے جو بھی لوگ آئے غربا آئے ان کو پہلے کھلانا چاہیے، پھر سامان اندر لے جائیں جو بھی آپ کریں. اور یہ پوری ایکسرسائز آپ جو ہے وہ جمعرات کے دن کمپلیٹ کر لیں، شفٹنگ کی بھی اور کھانا کھلانے کی بھی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر. اوکے. سر آپ سے ایک ریکویسٹ السلام ہے کہ علیکم، میں ہما بات کر رہی ہوں. اچھا سر مجھے بتائیں کہ میں عزیزوں یا لطیفوں میں پڑھ رہی ہوں. ہیلو، جی جی سر محمد فجر میں پڑھتی ہوں، مجھے بتائیں سر. ہیلو، فجر میں میں پڑھتی ہما ہیں؟ بات کر رہی ہوں. جی جی فجر میں پڑھتی ہیں. جسرا خان کا ہینڈ ریز آیا ہے جی. You want to say something? سائمہ ناز صاحبہ بات کرنا چاہ رہی ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں اچھا ہوں. جی سر، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے. سر میں اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ پوچھ سکتی ہوں اس فورم پہ یا نہیں کر سکتے کوشچن؟ پرسنل اگر ڈیٹیل ہے تو ظاہر نہیں، اگر ویسے کچھ ٹھیک پوچھنا ہے تو ہے پوچھیں. جی فجر میں یا عزیزوں یا لطیفوں میں پڑھتی ہوں. جی ہیلو، جی جی بتائیے. میں سر ہما بات کر رہی ہوں. جی تو جی میں فرمائیے. جی یہ میں عزیزوں یا لطیفہ فجر میں پڑھتی ہوں. جی ٹھیک ہے. سر آپ بتائیں کتنا پڑھنا ہے. میں فجر تو میں جی فجر میں پڑھتی ہیں تو آگے بھی تو فرمائیے کیا کوشچن ہے. یا عزیزوں یا لطیفوں میں پڑھتی ہوں. ویسے تو میں تہجد میں پڑھتی ہوں، میں بہت کچھ پڑھتی ہوں میں، لیکن ابھی جو میں فجر میں پڑھ رہی ہوں یا عزیزوں یا لطیفوں میں پڑھ رہی ہوں. اس کی تعداد پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کتنی ہے آپ کے لیے؟ میں تو 2-3 بلکہ 2000 سے میں پڑھ لیتی ہوں. 2000 پڑھ لیتی ہیں یا عزیز یا لطیف ہو؟ جی ٹھیک ہے، 2000 دونوں میں پڑھ اسما لیتی ٹھیک ہوں ہے، یا پڑھ عزیزوں یا سکتے لطیفوں پڑھ لیتی ہیں. ٹھیک ہے، اجازت ہے، پڑھتے رہیے. بہت جی. اچھا ہے، ماشاء اللہ پڑھتے رہیے. اچھا سر میں ہما بات کر رہی ہوں، شاید آپ نے جی بتا دیں ٹھیک گے. ہے ہما، میں نے آنسر کر دیا. اب سائمہ ناز صاحبہ کچھ پوچھ رہی تھی. جی اچھا جی ٹھیک ہے. تھینک یو. سر میں پرسنل کوشچن تھا تو وہ پھر مناسب نہیں ہے، اگر تو پھر میں بعد میں بات کر لوں گی آپ سے، گروپ میں پوچھ لوں گی. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھینک یو. جی اور کسی نے کوئی بات کرنی ہو؟ ٹھیک ہے. ابھی تک جو ہوسٹ ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے، ان کا بھی میسج واٹس ایپ پر آ رہا ہے کہ ان کے یہاں انٹرنیٹ کی بہت زیادہ دقت ہے. تو پھر آج کا جو سیشن پر ہم بات کرنا بیسکلی چاہ رہے تھے وہ تھی حیات بعد از موت. یہ کیونکہ ایک بہت دلچسپ، بہت بڑا زندگی کا حصہ ہے حیات بعد از موت جو ہے، یا لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے. جتنے بھی ہم یہاں موجود ہیں، ظاہر ہے سب نے مرنا ہے، سب نے جانا ہے. سب کو جو ہے وہ ایک دن اٹھا کر لے جایا جائے گا اور منو مٹی تلے ہم دب جائیں گے، خاک میں مل کے خاک ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے. اور پھر وہ جو مقام ہے، وہ جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے ہمیں، تو اس مقام پر ہمیں کیا کیا پیش آئے گا، کہاں چلنا ہے، کہاں جانا ہے. یہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ آج کے سیشن کا حصہ تھی. ابھی بھی میرے خیال میں کسی کا ہینڈ، مائکرو فونس آپ لوگ اگر میوٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کیونکہ کانسٹنٹلی پھر وائس وہ آ رہی ہے. جس نے بات کرنی ہو تو صرف وہ اپنا مائک ان میوٹ رکھیں، باقی لوگ میوٹ کر لیجیے. جی اب اگر کسی کا ہینڈ ریز یا کسی کا کوشچن نہیں ہے تو پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. اور آپ لوگوں کو اگر لائف آفٹر ڈیتھ کا کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو پہلے وہ کوشچنس آپ پوچھ لیجیے، تو پھر میں اپنی بات کا آغاز کروں. کسی کا اگر کوئی کوشچن ہے حیات بعد از موت کے اوپر تو بتائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کون بول رہے ہیں؟ سر میں سعدیہ بات کر رہی ہوں. سر آپ کیسے ہیں؟ تھینکس سادیا جی، فرمائیے کوشچن.
سر بہت سارے کوشچنز ہیں. سر میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ قبر کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی سزائیں مسلمانوں کو دی جائیں گی، اور کون سی ایسے اعمال ہیں جن کی سزا قیامت کے بعد دی جائے گی نا، مطلب جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ والی چیزیں. سر یہ میرا پہلا کوشچن ہے. سر میں اور کوشچنس پوچھ رہی ہوں آپ سے. پوچھ لیجیے. جی سر سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ولی، ہمیں پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب مفہوم میں فرمایا تھا کہ ان کو مٹی نہیں چھو سکتی، مطلب جب یہ قبر میں ہوں گے. تو سر تھوڑا سا یہ پتہ تھا کہ زندگی میں دنیا میں کسی بھی مسلمان کے لیے، انسان کے لیے 40 درجے ہوتے ہیں. تو مطلب سر میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے مطلب جب ہم قبر میں جائیں گے تو مطلب کیا ولیوں کے بعد ہم عام مسلمانوں کے لیے بھی ایسی کوئی چیز ہے کہ ہم عذاب قبر سے، مطلب جو قبر کی تکلیفیں ہیں ان سب سے محفوظ رہ سکیں؟ اور وائڈ اسپیکٹرم کا جی کوشچن ہے. اور کسی کی آواز آئی مجھے، کوئی بات کرنا چاہیں؟ یہی سر کوشچن. جی نیکسٹ کیا سر کوشچنس اور بھی ہیں، میں نے کہا پہلے آپ ان کو مطلب آپ جس طرح سے کہیں اس طرح سے ہم چلیں. اور بھی ہے تو بتا دیجیے، اگر اسی سے کنٹینویشن میں کوشچن ہے. سر جی ہیلو. بتائیے. جی سر، اگر ہم مراقبہ کرتے ہیں اور اس کے دوران ہمیں اگر مختلف خیالات آتے ہیں تو اس میں جو ہمیں اگر کچھ چیزیں نظر آتی ہیں تو اس سے ہم کیسے کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں شیطان ورغلا رہا ہے، یا کچھ اس طرح سے کہ یہ صحیح ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یا جو ہمارے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، یہ ہمیں کس ٹھیک ہے، طرح سے سمجھنا ہے؟ مراقبے کو ایڈریس کرتے ہیں بعد میں. مراقبے پہ بعد میں آتے ہیں. اسی کوشچن سے ریلیٹڈ میں نے کہا اگر کسی کا کوشچن ہے تو پوچھیں، جو خبر کے بارے میں آنسر مجھے ساریہ تبسم میں. سر کائنڈلی ون مور کوشچن. جی بولیں. سر جب حضرت اسرائیل روح لے کے جاتے ہیں مسلمانوں کے، ہم جب اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائیں گے تو پڑھا تھا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کو تکلیف نہیں ہوگی. تو سر تکلیف نہیں ہوگی، لیکن مطلب میں پھر یہی کوشچن ہوگا کہ ہم جیسے عام مسلمان گناہ گاروں کے لیے تکلیف کا کیا لیول ہوگا؟ وہ جو اس کی ایکسٹریم ہے وہ تو احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور مطلب ظاہر ہے اس کے قریب قریب تکلیف ہوگی، لیکن اس سے بچنے کے لیے بھی مطلب ہماری روح کس طرح سے جائے گی؟ تو یہ اب اسی رائے کے کوشچن ہے کہ موت کے بعد جو حالات اور واقعات قبر میں پیش آتے ہیں کہ کون سے گناہوں کی قبر میں معافی تلافی ہو سکتی ہے یا سزا دی جا سکتی ہے، اور کون سے گناہ ایسے ہیں جن کو وہاں پہ آخرت کے لیے محفوظ رکھا جائے گا. تو قبر میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ سوال جو ہوگا ظاہر ہے کہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو بے نمازی کے لیے جو عذاب قبر کی احادیث مبارکہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اگر انسان پڑھے، بخاری شریف میں دیکھ لیں، مسلم میں دیکھ لیں، سنن میں دیکھ لیں، صحیحین میں دیکھ لیں، انسان کی روح کانپ جاتی ہے. یعنی کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جو بے نمازی کی سزا ہے. تو میرے انداز حساب، اس کے حساب سے سب سے پہلا قبر میں جو سوال ہے، جو روح کو گزرنا ہے، نماز کا پوچھا جائے گا. اب یہ ایک سمجھ لیں کہ نماز کیا ڈفرنس پیدا کرتی ہے. 5 ٹائم وین وی گو فار صلاح، تو یہ جو رب تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن، ایک بانڈیج ہی بن رہا ہے نا. ایک آپ کا تعلق، ایک ربط، ایک فریکوینسی بن رہی ہے. آپ اللہ پاک کے گڈ بکس میں آ رہے ہیں، آپ کو ملائکہ جو ہے وہ ملاقات ہو رہی ہے نماز میں ملائکہ سے. نماز میں ہی آپ کے سارے مراحل طے ہو رہے ہیں. نماز میں ہی پتہ نہیں کتنی دفعہ جی رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ مر رہے ہیں. نماز میں ہی جو ہے وہ فنا ہے، نماز میں ہی بقا. تو اب اگر قبر میں ایک عام انسان کے پاس یہ ساری نورانیت نہیں ہے تو اس کے اوپر تو چاروں جانب سے ظاہر ہے کہ پسلیاں جو ہیں وہ آپس میں ایسے ایسے جو ہیں وہ منڈ دی جائیں گی. اتنا زیادہ قبر کو جو ہے وہ نیرو کر دیا جائے گا بے نمازی کے لیے. یہ ہے
تو ہم لوگ بڑے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں. بہت ساری ایسے گناہ ہیں جن کا قبر میں ہی جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. یعنی قبر میں اس طریقے سے جہنم والا عذاب قبر میں ابھی نہیں ہے، لیکن قبر کے اندر جو آپ وہ فیل کرو گے، جو روح فیل کرے گی، جو قید تنہائی ہے وہاں پر، جو چاروں طرف سے بیابان ہے، ایک ایسا نہ ختم ہونے والا خواب ہے. اور اس خواب سے جب آنکھ کھلے گی تو اچانک چاروں طرف جو ہے نا ایک دوڑ لگی ہوگی. لوگ زمین سے نکل نکل کر مقابلے کے نشان کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے. جس دن سور پھونکی جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو آخری دھماکہ ہوتا ہے، سور پھونکنا آخری دھماکہ ہی جو ہے وہ سور ہی ہے. اس کے بعد ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے. میں آپ ہم تم جو بھی کچھ کھا پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں، پیڑے کھا رہے ہیں، ملائیاں کھا رہے ہیں، ایک دفعہ ہماری آنکھ لگنے کے بعد once we just go below the earth، یہ آپ کا جو کانشیسنیس ہے، یہ کانشیسنیس کا رشتہ آپ کا اس دنیا سے ختم. ایک انکانشیسنیس ہے، محیط گہرائی ہے، ایک لمبی طویل ٹنل ہے. کیونکہ لائف آفٹر ڈیتھ اگر آپ ویسٹرن مصنفین کی پڑھیں تو ان سارے لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں جو کہ جن کے نیئر ٹو ڈیتھ ایکسپیرینس ہے، یا جو مر کے زندہ ہوئے ہیں، ان کے ایکسپیرینسز ہیں لائف آفٹر ڈیتھ کے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح لے کے نکلتے ہیں، علیین اور سجیین دو مقامات ہیں اس روح کے ٹرانسفر کے. علیین اور سجیین، اس کے بیچ میں اللہ پاک نے تیسرے مقام کا ذکر نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے جو زندگی عالم برزخ کی شروع ہو جاتی ہے. برزخ ایک پردہ جس کو کہیں، ایک آڑ جس کو کہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ دیوار نہیں ہے، آڑ ہے، اوٹ ہے، پردہ ہے، برزخ ہے. وہ دیوار بھی کسی معنی میں کہی جائے گی. دیوار تو بڑی سخت ہوتی ہے، اور اس پردے کو تو آپ ہاتھ سے یعنی اپنی جدت سے ہٹا بھی سکتے ہیں اور اس پار دیکھ ہی سکتے ہیں کہ اگر تو پردہ ہے تو پردہ ہٹ بھی جاتا ہے. تو برزخ کی جو صحیح ڈیفینیشن ہے بیسکلی پردے کی ہے. اب اس پردے کے پیچھے آپ موجود ہیں، اس سائڈ پر کچھ اور چل رہا ہے نظام، اس سائڈ کچھ اور نظام چل رہا ہے. یہاں کیا ہمیں وقت کی جو فیلنگ ہے وہ محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آنسر ہے کہ نہیں ہوگی. بعض لوگوں کے لیے سوئے ہوئے ایک لمحہ ہی گزرا ہوگا کہ وہ اٹھیں گے تو روزے محشر ہوگا، اور پیچھے دنیا میں جو ہے وہ صدیاں، پتہ نہیں ملینز آف ایئر گزر چکے ہوں گے. جیسے آپ یوں دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رحلت فرمائے کتنے ٹریلین ایئرز ہو گئے ہوں گے، ملین ایئرز ہو گئے ہوں گے، یا اس زمانے کے اس ادوار کے لوگوں کو. جب وہ روزے قیامت اٹھیں گے ان کو تو یوں لگے گا ایک جھٹکا کہ اچھا ابھی تو ہم سوئے تھے، یہ کیا ہو گیا. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. ابھی ہم تو سوئے تھے، ابھی تو اٹھا. اٹھنے کے بعد ہر انسان اپنے اسی ماحول میں واپس آ جائے گا، اسی یاداشت کو واپس لے کر آ جائے گا جو مرنے سے ایک لمحہ پہلے تھی. کسی کو اسکول بچہ چھوڑنے جانا ہوگا تو اچانک جیسے شعور واپس ملے گا تو بولے گا میرا بچہ کہاں ہے، وہ مجھے اسکول چھوڑنے جانا ہے بچوں کو. کسی کو جو ہے وہ درزی کے پاس قمیص لینی جانی ہے تو اٹھ کے بولے گا یار وہ جو درزی کے پاس جانا ہے، ادھر سے پتہ ہی نہیں چلا قیامت آئی کھڑی ہے، سر پہ قیامت ہو گئی. تو یہ والا جو شعور آپ کو واپس ملے گا یہ ٹریلین آف ایئرس کے بعد ملے گا، لیکن ان ماہوں سالوں سنوں ماہ کا آپ کے اوپر کوئی اپلیکیشن نہیں ہوگا. آپ کو یوں لگے گا کہ ابھی ابھی تو دنیا سے نکلے ہیں. یعنی کہ وہ میموری اپنے انٹرفیسز پر پھر سے یوں جوائن کر دی جائے گی جو ڈیٹیچ ہو گئی تھی ڈیتھ سے. تو انسان کو مرنے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اور جو نیک ارواح ہیں جیسے آپ نے فرمایا سعدیہ رحمۃ صاحبہ کا قصہ، یہ ان کو، ہم مسلمان کو اس میں کس طرح سے ایک وہ آسودگی حاصل ہوگی. ہم مسلمان کا جو کیٹیگری ہے اگر آپ یوں کہیے تو ایک کافر، مشرک، بے دین، لادین، کسی بھی دوسرے دین والے بندے کی کیٹیگری سے کروڑ درجہ اوپر ہے عام مسلمان کی بھی کیٹیگری. تو عام مسلمان کی حیثیت سے بھی روح نکلتی ہے تو آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا پروٹوکول پیش کیا جائے گا. آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ جی ہاں اب تو آ گیا. اگرچہ کہ آپ نے، کسی نے، ہم نے، میں نے کوئی ایسے گناہ نہیں کیے جو اللہ کی مخلوق کو تا قیامت تکلیف دیتے رہے، یا ہمارا پھیلایا ہوا گناہ کتنی آنکھوں سے گزرے، کتنے کانوں سے گزرے، کتنے گناہ پھیلانے کا باعث نہیں بنے ہوں ہم، تو ہمارا پروٹوکول بڑا اچھا ہے. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
ऑर्डिनरी उम्मती की भी कैटेगरी आपके उन बहुत सारे दुनिया के उमरा की कैटेगरियों से कहीं ऊंची और अफजल है। लेकिन अगर आप उसमें फिर मजीद फजीलत चाहते हैं तो उन मकामात से जो भी मरने के बाद पेश आना है, उन सारी चीजों से आपको पहले से आशनाई हासिल करनी होगी। मौत से दोस्ती रखनी पड़ेगी। आप रखो आप ना रखो, आपकी चॉइस है। मौत आपको चॉइस नहीं देती, मौत हमें टाइम भी नहीं देती, मौत टाइम टेबल देती ही नहीं है। मौत जो है अपने कैलेंडर से खुद चलती है। क्वेश्चन जी सादिया तबस्सुम, हैंड रेज है आपका, फरमाइए। जी सर, माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। सर काइंडली ये पूछना चाह रही थी कि जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो क्या जो हमारे बुजुर्ग होते हैं जो जा चुके होते हैं, जिनके पास हम दुआ करने जाते हैं, क्या सर वो हमें सुन सकते हैं और मतलब क्या वो हमसे बात कर सकते हैं? मतलब मैंने कुछ अहादीस में पढ़ा है कि फरमाया है, मफ़हूम है कि जब आप कब्रिस्तान पे जाते हैं अपने बुज़ुर्गों की कब्र पे तो आप अपने लिए दुआ किया करें, अपनी ज़िंदगी के लिए दुआ किया करें और जो दुआएँ आपके दिल में या मकासद आपके दिल में हैं उन सब के लिए दुआ किया करें। और सर काइंडली एक और क्वेश्चन ये है कि सर अरवाह अपनी मर्ज़ी से दुनिया में लाइक अपने घर में और हमसे मिलने आ सकती हैं? ओके, इसी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन किसी और का अगर है? क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? माइक्रोफोन्स आर अनम्यूट, सबके अनम्यूट हैं माइक्रोफोन्स। अगर कोई बात करना चाहे, कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहे। मुझे पूछना था कि जब इंसान कब्र में चला जाता है तो हम तो मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं ना इस दुनिया के अंदर, किसी की क्या ज़बान है, किसी की क्या है, तो वहां जाके हमारी ज़बान क्या होगी और हमें कैसे सब कुछ, क्या हमारी रूह के अंदर पहले से ये सारा एक एआई सिस्टम लगा दिया अल्लाह ने कि ज़बान आपकी ये है, या जो पैगम्बरान जिनकी इब्रानी सिरियानी ज़बान के जो लोग उनकी बात क्या है? सुरयानी जुबान है, इब्रानी जुबान है, हिब्रू है, पता नहीं बहुत सारी जी, करोड़ों लाखों जुबानें तो है। ठीक है जी, तो हम कमिंग तो बैक टू मोहम्मदी है तो हमें किस ज़बान में हम बात करेंगे, क्या होगा वहाँ पे? जी जी, अच्छे क्वेश्चन है। क्योंकि इंक्विजिटिव ये सेशन है, सबको पूछने चाहिए इस तरह के इल्मी सवाल, तो बहस होनी चाहिए ना कलेक्टिव विजडम के लिए। तो पहला जो सादिया तबस्सुम पूछ रही है कि जी कब्रिस्तान में क्या हालात और वाक़यात पेश आते हैं, वेदर उनको पता चलता है कि हम आए हैं कि नहीं आए हैं। देखिए, कब्रिस्तान में आप अपने अजीजों की कबूर पर गए होंगे तो आपको या हमें वहां जाकर क्या फील होता है? पहला तो ये है, हमें फील होता है ना कि हाँ हम आए हैं, जैसे किसी से मुलाकात हो रही है पर नजर कोई नहीं आ रहा, कोई हिजाब और ये आड़ वहां पर भी है। हाँ, इतना इंफॉर्मेशन आ जाता है कि फला फला आए हैं और फला फला ने जो है सलाम किया है आप लोग को, फला फला जैसे किसी ने हलवा भेजा है, किसी ने वो भेजा है, सवाब भेजा है आपके लिए, किसी ने कोई आपके लिए नेक अमल भेजा है, किसी ने सदका जारिया किया है। वो तो सारी फरिश्ते जो है वो लहजा ब लहजा इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। बाकी क्या साहिब कब्र हमारी आवाज सुन रहा है या नहीं सुन रहा, क्या वो, मैंने बजाते खुद ऐसे मुशाहिदात देखे हैं जो कि कराची में एक कब्रिस्तान हुआ करता था एयरपोर्ट के पीछे। जो एयरपोर्ट से पीछे मलिर हॉल्ट के भी पीछे एक बड़ा पुराना कब्रिस्तान, चमन कॉलोनी का गालिबन कब्रिस्तान कहा जाता है। तो एक तो लाल साहब बाबा होते थे नॉर्थ कराची में, तो वो, मुझे कुछ इलम सीखने का उन दिनों शौक होता था, 22-23 साल की मेरी उम्र थी। तो वो इलम सीखने के लिए मैं उनके पास जाता था, लाल शाह बाबा। तो वो कहते थे कि एक दिन आओ, मैं तुम्हें कब्रिस्तान ले चलता हूँ, तो मैं तुम्हें बात करवाता हूँ अपने से, जो मेरे दोस्त है, जो मेरे मुर्शिद है, जो दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, खुद भी कोई 80-82 साल के थे। तो उन दिनों में एक बस चलती थी कराची में, वहां से नॉर्थ कराची सुरजानी टाउन से वो बस चलती थी। नहीं, सुरजानी नॉर्थ कराची 4 के कोई ऐसा इलाका होता था, वहां से वो बस डायरेक्ट 4 बसें 3 बसें डायरेक्ट स्टॉप तक हमें तब्दील करनी पड़ती। तो वहां से उनको ले के चले, वो कब्रिस्तान चले, और वो कब्रिस्तान में जाकर एक बहुत ही अंदर जाकर किसी कब्र के सरहाने बैठ गए, और वहां पर बैठकर वो कश्फुल कबूल का अमल कोई गालिबन पढ़ने लगे। तो थोड़ी देर में जो है वो मुझे यूं लगा, मैं तो वहां बाहर बैठा हुआ था, यानी फासले पर बैठा हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम यहीं बैठा रहे। मैंने कहा जी ठीक है।
تو वहां पर वो पढ़ने लगे अव्वल। थोड़ी देर बाद यूं लगा कि जैसे यहाँ दरख्त बहुत थे, तो एकदम से चिड़ियों का कोई एक झुंड था जो जूम करके वो चिड़िया ऐसे दोपहर के टाइम पे नहीं बैठी हुई थी, यानी कि मुझे लगा कि बहुत बड़ा झुंड था चिड़ियों का जो उड़ा। अब जैसे ही चिड़ियों का जो झुंड है वो उड़ा है, तो ये गालिबन शदीद गर्मी की दोपहर थी, मई का वस्त था कराची में। जैसे ही वो झुंड उड़ा तो अचानक से देखता हूँ कि एक आंधी सी जो है वो बनती हुई आ रही है आसमान पर। अब वो आंधी भी आ गई, वहां पर वो पत्ते वत्ते, ये वो पूरा हौलनाक माहौल, कब्रिस्तान में इतनी शदीद मिट्टी उड़े के आंख को आंख सुझाई न दे, और ये खड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो अचानक मुझे कहने लगे कि तू बात कर इनसे। मैंने कहा मैं क्या बात करूं, मुझे क्या पता। तो मैंने क्या, तू सलाम कर। मैंने दिल में सलाम किया, जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। तो वाकई मेरे कानों में किसी ने जवाब दिया। उसके बाद मुझे याद नहीं मैंने उन साहब से ज़हनी तौर पर कितने सवालात किए, कितने जवाबात दिए, लेकिन वो मदफ़न उनका वहीं था, दफ़न वो वहीं थे। अपने घर वालों के नाम, पते, ये वो सारी चीज़ें भी वो कहने लगे, फलाँ बेटा इधर काम करता है, फलाँ बेटा मेरा इधर काम करता है। यानी कि वो पूरा एक रूह को हाज़िरी वाली कैफ़ियत थी। जबकि सहाबाए कराम की लाइफ़ को स्टडी करें या दीगर आप जितनी भी उस दौर के जितने भी हमारे शयूख हैं उनकी लाइफ को स्टडी करें, शुहदा की लाइफ को स्टडी करें, तो आपको इस तरह की बातों की कोई वहाँ पर वो गुंजाइश नहीं मिलेगी। ना ही हदीस से, ना ही कलाम पाक से, ना ही किसी चीज़ से ऐसी कोई अमल या चीज़ें साबित हैं। तो अब ये खिरक़े आदत को हम किस जगह पर फिट करेंगे? यहाँ से तो कन्फर्म सबूत था कि जी रूह बात कर रही है, और रूह बाकायदा पते बता रही है कि वहाँ घर के यहाँ पर ये है, मेरे घर के सामने ये है। क्योंकि मैं भी फिर मैंने कहा कि मैं पूछते रहूँगा इनसे कि ये हैं कौन? कि वाक़ई ये सही भी है या इन्होंने मेरे ऊपर कोई तनवीमी अमल किया है? तो वो 100% सारी की सारी बातें वो बताने लगे। पॉइंट ऑफ सेइंग इज़ के इस बात बार में, क्योंकि हदीस मुबारका में या सहाबा कराम की लाइफ से, सादात की लाइफ से जब तक हमें कोई एग्जाम्पल सेट होकर सुनने को, मिलने को, ऑथेंटिकेशन के साथ नहीं मिलता, तो हम अपनी अटकल को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा राज है। कुछ लोगों का कश्फ इतना खुला हुआ होता है, तो कब्रिस्तान में जाते ही अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर क्यों कहा जाता है? तो दैट मीन्स कोई मुखातिब आप कर रहे हो किसी को, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर कह रहे हो, तो कोई सुनने वाला तो है ना, फिर ऑडियंस तो है। भले उस ऑडियंस को जो है वो आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। एक पॉइंट तो ये भी है, यहाँ से एक बहुत बड़ी शहादत साबित होती है, वरना तो कब्रिस्तान में सलाम करने को क्यों कहा जाता है? इसका मतलब है कि वहाँ पर दीदा नादीदा हर किस्म की हस्तियाँ मौजूद हैं, और उस दिन का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो सारा ट्रू था। आप लोगों को भी शायद अगर ऐसे कोई एक्सपीरियंस है, कोई बताना चाहता है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू टॉक एंड टेल योर एक्सपीरियंसेस। के किसी को अगर कोई लाइफ आफ्टर डेथ का या नियर टू डेथ का एक्सपीरियंस हुआ है, कोई ऐसी चीज़ हुई है, तो वो बता सकते हैं। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। किसी और का क्वेश्चन है कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा जवाब जी कौन बात सर, कर रहे हैं? अमारा जावेद बात कर रही हूँ। जी सर, मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे ये पूछना था कि जैसे किसी इंसान की डेथ हो जाती है और वो इस दुनिया से चला जाता है, तो रूह जो है वो तो अल्लाह के पास चली जाती है, और रूह के बारे में जानने का हमें हुक्म भी नहीं दिया गया। जिस्म जो है वो मट्टी में चला जाता है और मट्टी का हिस्सा बन जाता है। तो जो हम्म सवाल जवाब होता है और जो गुनाह हम्म जी जी, बात कीजिए। जो सवाल जवाब, जी फरमाइए, आवाज आ रही है आपको? हेलो, जी अस्सलाम सर। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरीके से आपने अभी कश्फुल कुबूर के हवाले से बताया है, तो क्या हमें भी आप इसकी नॉलेज दे सकते हैं कश्फुल कुबूर के हवाले से? और मेनली मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे जेंट्स तो इन चीज़ों से मतलब रिलेट कर सकते हैं, बट क्या हम ख़वातीन को इजाज़त है कब्रिस्तान जाने की? और ज़ाहिर है अगर कश्फुल कुबूर का अमल है, मज़ारात पे जाना है ये वो, तो उसके लिए मतलब ये लेडीज़ के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है? एक तो ये क्वेश्चन है सर, और दूसरा सवाल ये है कि आप माशाल्लाह काफ़ी सारे वज़ाइफ बताते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं आपकी,
لیکن ایک کوئی اس طرح کی چیز بھی ہمارے لیے ہو سکتی ہے کہ ہماری یہ جو جیسے کہتے ہیں نا ایک کمرے سے نکل کے آپ دوسرے کمرے میں چلے گئے ہیں، مطلب آپ کا ایک قسم کا منتقلی ہو گئی ہے، تو اس دنیا کو بہتر کرنے کے لیے تو ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن وہ جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اور نہ یہ ہمارے مائنڈ میں کوئی پرپز کبھی آتا ہے، نہ کوئی ہمیں اس کو تھوڑا سا برین واشنگ کرتا ہے. تو کوئی ایسی چیز کچھ ایسا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم اس لائف کو بھی تھوڑا سا امپروو کرنے کے لیے ہم کیا پڑھائی کریں، کیا کریں یہ چیز؟ جو بھی ہم پڑھائی کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس کا 10% آپ کو 15%، حتیٰ کہ سب میکس 20% آپ کو یہاں پر بینیفٹ دیا جاتا ہوگا، باقی تو وہ ساری وہاں کے وہیں کے لیے ہی ہے، کیونکہ بکنگ وہاں کے سلاٹ کی یہاں سے ہو رہی ہے، بکنگ یہاں سے اسٹارٹ ہے، اس دنیا سے اسٹارٹ ہے، ادھر کے سلاٹس کی بیچ میں ایک رف ٹیپ سے گزرو گے آپ سارے، وہاں پر کھڑے ہو کر دوبارہ پاسپورٹ چیک ہوں گے، ویزے چیک ہوں گے، جس کو جس گیٹ میں اسائن کیا جائے گا وہ اس گیٹ سے چلا جائے گا، اس منزل کو چلا جائے گا، یعنی کہ جنت کو چلا جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ میں کشف کی جو آپ بات کریں کہ ہم ایسا کوئی عمل وظیفہ شیئر کریں، تو جو کشف القبور سے تعلق رکھتا ہے تو وہ خواتین تو گھر میں ہوتی ہیں، وہ تو قبرستان جانے کا حکم بھی نہیں ہے، البتہ کچھ چلی بھی جاتی ہیں، کچھ حکم عدولی بھی کرتی ہیں، غم کی ماری ہوئی، ظاہر ہے قبرستان بھی کوئی خوشی سے تو نہیں جاتا، اور خواتین کو منع کرنے کا میرے خیال میں شاید ایسا ریزن ہوگا کہ خواتین رقت جذبات سے بہت زیادہ جو ہے وہ رو پڑتی ہیں، تو وہ ایک ساتھ اگر سارے قبور پر پورا محلہ آ کے روئے تو وہاں کیا سما ہوگا، تو اس لیے شاید منع کیا گیا، کیونکہ تھوڑا سا دل کمزور ہوتا ہے خواتین کا، ڈر بھی جلدی جاتی ہیں. پھر قبرستان میں ضروری نہیں ہے کہ ساری ہی خیر کی چیزیں ہی ہوں، شر کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بہت زیادہ وہاں ایسے ارواح، ایسے اجسام بھی دفن ہوتے ہیں جو دنیا میں نہ جانے کیا کچھ کر کے آئے ہیں. ایک قبر کے جو ریڈیس ہے 80 مردے دفن ہے، 70 مردے دفن ہے، تو ان سب کو تو اس سے تکلیف ہوگی نا کہ اگر وہ کوئی بدبو کا ڈھیر آ گیا ہے کہیں پر، تو کے آس پاس بھی تو تعفن پھیلے گا، اس لیے جب ہلکی روح جاتی ہے تو آس پاس جو نور پھیلے گا، آس پاس اس کے جو بھی مکین ہیں مستفید ہو سکیں گے اس کے نور سے. جو اب وہ بھاری روح ہوگی تو اس کا تو نظام پھر الگ ہے. کہا جاتا ہے نا کہ قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے. تو کرنے کی بات ہے کہ اگر آپ کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر کشف القبور کا عمل، تو سب سے پہلے کشف القبور میرے نزدیک یہ ہے کہ انسان اپنی خبر کو فیل کرے. وہ تھوڑی سی تنہائی، وہ تھوڑا سا 5 منٹ کا کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں اپنا اے سی کا کمرہ چھوڑ کر زمین کے نیچے شفٹ ہو جاؤں، آدھے گھنٹے کے لیے، 20 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے زیر زمین رہ کر تو دیکھوں. اکثر اولیاء اللہ نے اپنی زندگی میں قبر میں سونے کی خود کو عادت رکھی ہے. تھوڑی دیر قبر میں اتر کے اپنے ہاتھوں سے قبر تیار کرتے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تھوڑی دیر جا کر وہاں لیٹ جاتے تھے، ذکر کرتے تھے اللہ کا ان کے جسم کو، تاکہ قبر میں بھی ذکر کرنے کی عادت رہے. بعض لوگ جو جب اذان کا جواب آپ دیتے ہیں زندگی میں، جب اذان کا جواب دیتے ہیں تو قبرستانوں سے بھی تو جن لوگوں کو اذان کا جواب دینے کی عادت ہوتی ہے وہ جواب دیتے ہیں. ایک اجسام جو ہے، جسم جو ہے، وہ انبیاء کرام کے تو بالکل زمین چھو نہیں سکتی، لیکن جو اولیاء اللہ ہے یا اولیاء اللہ سے بھی ہم آپ کی جو کیٹیگری کے جو نارمل مسلمان ہیں، بعض ایسی بھی واقعات دیکھے گئے ہیں کہ ان کے جسم بھی آج تک خراب نہیں ہوئے. جو ایکسپریس وے بن رہا تھا کراچی میں، اس کی زد میں قبرستان بھی آئے تھے کافی سارے، بڑا ایکسپریس وے بنا تھا کراچی میں. تو جب وہ قبرستان پر وہ بلڈوزر چلے تھے تو اندر سے صحیح سالم انسان بھی برآمد ہو رہے تھے. تو یہ سب کیا، وہ سب کیا، ان کا جو درجہ ہے، ان کی جو بلندی ہے، یہ جو اللہ پاک نے سسٹم رکھا ہے کلام پاک میں، کہا ہے کہ میں ہر درجے سے اوپر ایک درجہ بنا کر دینے کا قادر ہوں. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا جس طرح سے ہے، اور ہر درجے کے اوپر ایک درجہ ہے، تو اس کی مرضی ہے کس کو کیسے بلائے. جہاں تک بات ہے قبر میں باتیں کرنے کی، اب ایسے اجسام ہیں، ہندوؤں کو تو دیکھیں نا، جلایا جاتا ہے، ان کو قبر کے حوالے تو نہیں کیا جاتا. اب ان کی ارواح بھی حاضر ہوتی ہیں، شیطان ان کو بھی پکڑ کے کھینچ کے لاتے ہیں. تو قبر کا ہونا کسی کی روح کے ساتھ اتصال کرنے کے لیے کوئی واحد ذریعہ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کی زیر زمین موت ہو جاتی ہے، ان کی قبر ہی نہیں دریافت، وہ سمندر میں ڈوب گئے، راکھ ہو گئے، مٹی ہو گئے، بم لگ گیا،
चिथड़े उड़ गए, किसी को नहीं पता कहाँ गए। ऐसे लोगों की क्या रूह से इत्तिसाल मुमकिन है, उनसे बातचीत करना मुमकिन है? तो मैं कह रहा हूँ उन उन सारे पैरामीटर्स तो एक्सटर्नल है ना, दैट एक्सटर्नल पैरामीटर हैज अ इंटरनल पाथवे। यानी कि तुम्हें फर्ज करो जियाउल्लत की रूह से बात करनी है? तो फर्ज करो किसी से, किसी बहुत ही फिल्म स्टार की रूह से बात करनी है, कुछ भी किसी से बात करनी है, तो फिल्म स्टार, भुट्टो साहब, जियाउल्लत साहब, जो भी हैं, बेनजीर भुट्टो, जो भी मरहूमीन है, ये तो एक्सटर्नल कैटेगरी ठहरी, सही है। एक्सटर्नल कैटेगरी का लूप कहाँ से ले रहे हो? इंटरनल इंटरफेस से, कि अपने पास से वो सारा इंटरफेस आपने खोला और उसको याद करना शुरू किया, उसके हक में कुछ दुआ कही, कुछ फातिहा पढ़ी, कुछ भी आपने वजीफा पढ़ा, तो उसकी रूह के साथ आपका एक कनेक्शन बन गया, जो कि पहले का ही बना हुआ है कनेक्शन। जिस तरह से हमारे जहन में ख्यालात आते हैं, एक सेकंड में चुटकी के एक सानिया में किसी का ख्याल आता है, तो ये ख्याल जो है ना, ये लिमिटेड नहीं है। अब आपको समझ जाना चाहिए जो ख्याल है वो क्या है। यहाँ से बड़ा एक नया वो 12 चश्मे फूटने वाली एक कहानी निकलती है कि 12 चश्मे फूट पड़े। वो ऐसे कि हमारे जहन में ख्याल आता कहाँ से है? जब आप और मैं इस ख्याल की सोर्स को नहीं जानते हैं। आ सबको रहा है ख्याल, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि आपके जहन में मिस्टर ए का ख्याल है, तो मिस्टर ए के जहन में आपका ख्याल है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या हुआ, जब दोनों जहनों में एक दूसरे का ख्याल आया, तो रेसिप्रोकल कनेक्टर कंप्लीट हो गया कि जी हाँ, मैं भी उसको जानता हूँ, वो भी मुझे जानता है। अब जो मरहूम है वहां पर रेसिप्रोकेटर कनेक्टर नहीं है, आप उसको जानते हो, वो आपको शायद नहीं जानता। तो इसके लिए क्या हुआ कि इंटरनल गेटवे स्टार्ट हुआ कि आपने बेनजीर भुट्टो की रूह से बात करनी है, लेकिन हुआ क्या, अपने अंदर से पॉइंट स्टार्ट हुआ, इंटरनल इंटरफेस खोलना पड़ा आपको उसको ख्याल में जाने के लिए। समझ आ रही है ना? अब मैं कहता हूँ, बात वहीं पर फिर से आ रही है कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल इंटरफेस खोलने से बेहतर है कि क्या हम अपना इंटरनल इंटरफेस ना खोल लें, पहले हम अपनी रूह से तो बात कर लें, उसको तो हाजिर करें कॉन्शियसली। हमें अपनी रूह का कतन कोई इल्म नहीं है, कुछ भी नहीं पता, कख भी नहीं पता हमें अपनी रूह कहाँ है, हमारी रूह क्या चाहती है, हमारी रूह को सुकून कैसे मिलेगा। क्या मैं अपनी रूह से बात कर सकता हूँ? एनीबडी कैन टॉक, कैन एनीबडी टॉक टू द सोल ऑफ योर ओन? या आप हाजरीन में से कोई कह दे कि हाँ मैं अपनी रूह से बात करने पे कादिर हूँ? तो यहाँ पे पॉइंट मेरा ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर ओन सोल फर्स्ट, स्पिरिट फर्स्ट। उसकी मेहमानदारी कीजिए, उसे हाजिर कीजिए, कुर्सी पे बैठाइए। आपका नाम जो भी है, एक्स वाई जेड, किसी का भी नाम है, तो एक्स वाई जेड जो होगा, एबीसी जो भी होगा, उसको अपने एबीसी एक्स वाई जेड को सामने बैठाकर बात करनी पड़ेगी। एक सेंट्रल इंटरफेस खोलना पड़ेगा एक दिन आपको अपनी रूह का। तो ये जब रूह नजर काम करना आपकी शुरू कर देगी, क्योंकि क्या होगा कि रूह अपने अनवारात और लताइफ आपके अंदर धीरे धीरे आपको अक्स देना शुरू करेगी, आपको पावर्स नजर आएंगी खुद में। आप अब चाहो तो उस लाउंज में चले जाओ जहां बरज़ख है, इल्लियीन है, सिज्जीन है, नदिया के उस पार चले जाओ या नदिया के इस पार ठहरे रहो। अपने अंदर से वाकफियत जरूरी है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जितने खोलने होंगे सबके खुल जाएंगे। आपकी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह से फैज हासिल होगा, आपको अंबिया कराम की रूहों से फैज हासिल होना शुरू हो जाएगा, आपको चारों तरफ से इंटरफेसेस खुलेंगे। पर वो ऐसे नहीं खोलने हैं, वो खोलने हैं व्हेन यू एंटर इनटू योर ओन सोल, व्हेन यू टॉक टू योर ओन सोल, उसके साथ एक हम आहंगी में आएंगे, उसके साथ उसको उसको जो हमने इतनी ज्यादा गिरावट का शिकार कर दिया, ग्रेविटी में उसको जमा कर दिया, वो आजाद आई थी। वो जितनी मासूम थी उसको जिस्म भी उतना ही मासूम चाहिए था, शऊर भी उतना मासूम चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो बेचारी पता नहीं कहाँ खोकर रह गई। फिर हम कहते हैं कि हमें रूहानियत हासिल नहीं होती, हम एक्सटर्नल सोर्स का इंतजार करते 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 सदियां बिता देते हैं कि काश कोई हमारे को दुआ कर दे। तो बात रह गई कि ऐसा कोई जो हमारा अमल हो या ऐसी कोई जो बात हो कि जो हमें आखिरत की जिंदगी से आशना कर सके इस जिंदगी में रहते हुए। क्योंकि अगर तो मुसलमान हैं तो बिलीव करना पड़ेगा कि मर के उठना है, मरकर उठना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कौन करेगा? हमारी प्रिपरेशन कोई और नहीं करेगा, हमें खुद करनी है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है?
اب دیکھیں گی سلمان تو راجی صاحبہ یہ ابھی جوائن آپ نے ہو رہی ہیں کہ کہا نہیں. آپ اپنی روح کو بٹھائیں اور اس سے بات کریں، تو یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے آپ اپنے آپ کو جانیں اور اپنی روح سے جانیں کہ آپ ہیں کیا، اور آپ جو ہے وہ آپ کا انجام کیا ہے، آپ کس طرح کی روح ہیں، اور آپ نے کیا ایسا کرنا ہے کہ آپ اپنے سفر آخرت کو بہتر بنا لیں کہ آپ کا انجام جو ہے وہ اچھا خیر پہ ہو جائے. لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں اپنی روح کو کیسے حاضر کروں؟ میں تو جو بول رہی ہوں مجھے تو لگتا ہے یہی میری روح ہے. تو وہ ظاہر ہے، وہ کہتے ہیں نا جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو یہ تو بالکل آپ یہ بات کر رہے ہیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. جی، تو جب آپ بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. جی، سیکنڈ کوئی کوشچن ہے؟ تو پوچھیں بس یہ پوچھنا ہے کہ ہم یہ بات تو آپ کہہ رہے ہیں، یہ کیا اتنی آسان ہے کہ ہم اپنی روح کو اپنے آگے حاضر کر کے ہم ایسا کیا کریں کہ اس پروسیس میں ہم انٹر ہو کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس چیز پہ پہنچیں؟ اٹس اے ویری گڈ کوشچن، ٹیکنیکل کوشچن ہے، اپلیکیبل کوشچن ہے، اور اپلائی کیا جا سکتا ہے کوشچن کو ان ریئل ٹرمز. آپ کی اپنی لائف میں اپلائی کیا جا سکتا ہے، بڑے آسانی سے اپلائی کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے؟ میرا کوشچن یہ جو فوزیہ نے کوشچن کیا ہے اسی سے ریلیٹ کرتا ہوا ہے کہ یہی طریقہ میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں، لیکن ساتھ ہی اسمیں ساتھ یہ بھی گرامی کوشچن ہے. میرا نام صدف ہے سر، اور ساتھ میں کیا میں کوشچن صدر؟ ہاں میرا کوشچن تھوڑا سا تو فوزیہ صاحبہ سے ریلیٹ کرتا ہوا ہے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کا میتھڈ کیا ہے، لیکن سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ اب جتنی ہم نے ایک زندگی گزار لی ہے تو ظاہر ہے ہم اپنے آپ سے واقف ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہماری روح کتنی آلودہ ہو چکی ہے. تو یہ جو آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہمیں اپنی روح کو سامنے بٹھا کے اپنے آپ سے بات کرنی ہے، تو کیا ہماری روح ہمیں روحانیت کی صحیح پاتھ پر لے کے جائے گی، یا وہ بھی ہمارے ساتھ آلودہ ہو چکی ہے گناہوں میں؟ تو ہم اس چیز کو کیسے ریکگنائز کریں گے کہ وہ ابھی تک پیور ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ پیور نہیں ہے تو امپیور ہے تو اس کو پیور کس طریقے سے کریں گے؟ تو یہ میرا کوشچن ہے. اور دوسرا، کچھ لوگ اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ روح سے تو بات نہیں کرنی چاہیے، اور یہ تو بڑے مطلب کسی مرشد اور پیر کے مطلب موجودگی میں آپ کو یہ بات پہ چلنا چاہیے، آپ ان معاملات کو خود سے نہیں چھیڑ سکتے. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں کسی ایکسٹرنل کی ویٹ نہیں کرنی ہے، ہمیں تو خود ہی اس کو لے کے چلنا ہے، تو ہم خود ہی کس طریقے سے چل سکتے ہیں؟ تھوڑا سا سر آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے، گاٹ یور کوشچنس. کہ کہنے میں تو یہ سمپل لگتا ہے کہ روح کو حاضر کریں یا روح سے بات کریں یا روح کی کہانی کریں، اور پریکٹیکلی ہاؤ اٹ پاسبل. جیسے میں بات کر رہا تھا کہ کوئی بھی چیز جس کا ہم احساس کرنا چاہیں، یا جس کو فیل کرنا چاہیں، یا جس کو محسوس یا اپنے ادراک میں شعوری حواس میں پانچوں حواس سے گزارنا چاہیں، کیوں اب تو چھٹی اس کا یہ ہے کہ آتھینٹیکیٹ ہو چکا ہے کہ سکس سینس ایگزسٹ کرتی ہے. آفیشیل اناؤنسمنٹ کبھی بھی اس کی ہو سکتی ہے، کس کی طرف سے ہوگی نہیں پتا، پر چھٹی حص وہ حصہ ہے آپ کی اپنی اندر احساس کی حص، فیلنگس کی حص، ای ایس پی جس کو آپ کہتے ہو. ای ایس پی پر بھی بات کریں گے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز میں حاضر کرنا چاہ رہا ہوں، یا کسی کے ڈومین میں انٹر ہونا چاہ رہا ہوں، یا کسی ڈومین کو حاضر کرنا چاہ رہا ہوں، تو کم از کم اس کی میرے پاس اتنی صلاحیت، طاقت، یا اس وجود میں طاقت ہونی چاہیے کہ وہ حاضر ہو سکے، میری بات سن سکے، میرے سامنے بیٹھ سکے. اللہ خان اپنی روح سے کس طرح سے بات کرتے تھے، کیسے کیسے حاضر کرتے تھے، وہ سارا کتابوں میں دفن ہے خزانہ. کوئی پڑھنے والا ہو، پڑھانے والا بھی ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں. بہت ہی جس کو کہیے کہ سہل، آسان اور بالکل اسموتھ راستہ اس بات کا کیا ہے، وہ ہے عبادت، ریاضت، ذکر. جو مرشد آپ کو دے، اس ذکر کی ایکٹیویشن سے روح کو کیا ہوگا؟ نور نصیب ہوگا. کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے بھی مسلسل اگر ذکر باللسان زبان ہلاتے رہیں تو ذکر کے بعد اتنا نور پیدا ہوتا ہے جتنا چنے کا دانہ ہوتا ہے. چنا جو ہوتا ہے اس کے دانے جتنا نور پیدا ہوتا ہے قلب میں. روح کا تعلق ڈیفینیٹلی قلب سے ہے. جو قلب کا لطیفہ جس کا اسٹرانگ ہوگا وہ اپنی روح کو خود بخود حاضر پائے گا. قلب کا لطیفہ اسٹرانگ کرنے کا طریقہ سب سے پہلے کیا ہے؟ مجاہدہ، نفس کا کنٹرول. نفس کی اپنی تحریکات اتنی زیادہ ہوتی ہیں، نفس کے دھوکے، نفس کے خیال، نفس کی فیلنگز، لذتیں، دنیا کی چاہتیں، جمع مال و عددہ، اتنی ساری اکاؤنٹنگ، میتھس، یہ ساری بڑی چاہتیں، لذتیں ہوتی ہیں. ڈرائیونگ لذت ہے،
جو بھی چیز ایکٹسی پیدا کرے دماغ کے اندر، ایک لطف پیدا کرے، وہ جو ہے وہ لذت ہے دماغ کی، چاہے وہ کچھ بھی ہے، چاہے وہ لکڑی چبانا ہے یا دانتوں میں لکڑی مارنا ہے، وہ جو بھی چیز آپ کو لطف دے رہی ہے اپنی عادت کا وہی ہے. اب کیا ہوگا کہ اس کی اپنی اشکال شروع ہو جائیں گی. ادھر سے جو روح بیچاری نے 24 گھنٹے لگا کر اتنا ننھا منا سا ایک دیے کے برابر، ایک دیے کی چونچ کے برابر جو ہے وہ نور حاصل کیا، وہ نور اس کا پورا کنزیوم ہو گیا پوری اس ایکٹیویٹی میں، ادھر سے خیال ہٹانے میں. تو جب تک ہم اپنا دھیان، اپنا خیال اپنے قلب پہ نہیں رکھیں گے، ہم روح سے واقفیت حاصل نہیں کر سکیں گے. روح کے کلرز کتنے ہیں، روشنی کے شیڈز کتنے ہیں، رنگ اور نور کی کتنی بہار ہے روح کے اندر، روح کی وسعت کتنی ہے. اور روح جب بالیدگی حاصل کرتی ہے، جب وہ روٹیشن حاصل کرتی ہے اس گلوب کے تحت، پہلے تو روٹیشن حاصل کرے گی، پہلے تو روح آپ کے وجود کے گرد چکر لگائے گی. ہر انسان کی جو روح ہے دن میں 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ جسم کا چکر لگاتی ہے، جسم سے رابطہ مینٹین ہوتا ہے تو ہم زندہ ہیں. لیکن جو روح چکر لگاتی ہے تو بیٹھے بیٹھے آپ کو کبھی فیل ہوتا ہے آپ اچانک سے کسی سرشاری کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، آپ اچانک سے بیٹھے بیٹھے کسی ایسے خیال میں یوں کہیں سے نکل جاتے ہیں، یا بیٹھے بیٹھے چھت کو دیکھنے لگیں گے، یا آپ کو اچانک سے تھوڑی دیر کے لیے کسی کو ڈیجا وو کی فیلنگ دے جاتی ہے. اب ڈیجا وو جو ہے یہ کیا چیز ہوگی، ایسا لگتا ہے یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے، دیٹ از کالڈ ڈیجا وو. وہ ڈیجا وو ہو گیا، یا ایسے لگا کہ کوئی آ رہا ہے میرے پاس، خوشبو آ گئی اچانک سے، بیٹھے بیٹھے خوشبو آ گئی. واٹ از آل دس؟ دس از when your soul is rotating your body on a certain circumference. اس کے لیے پیرامڈ کا مراقبہ کرایا جاتا ہے، یوں کر کے ایک پیرامڈ فارم کروایا جاتا ہے، سر کے گرد پیرامڈ فارم کرایا جاتا ہے، اور اس پیرامڈ کو گریجولی ہم نیچے لے کر آتے ہیں، اپنے روٹ چکرا سے اوپر اٹھاتے ہیں. پھر اس کو تو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کچی مٹی پر جب برسات ہو یا پانی گرے تو اس میں ایسی خوشبو پیدا ہوتی ہے، تو آپ کو وہ خوشبو خود آتی ہے، وہ خود فیل کرتے ہو خوشبو. کوئی سورس نہیں ہوتا خوشبو کا، بس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کچھ بیدار ہو رہا ہے. کوئی اس کو کنڈلینی کا بھی حساب سے وہ سرپنٹ کہتے ہیں، جو کہ اب بیداری کا ٹائم آ رہا ہے 8 جولائی سے. سب کی کنڈلینی جو ہے یہ بہت زیادہ شکتی آپ لوگوں کو تنگ کرے گی، یہ آپ کو کافی زیادہ لوگوں کو ٹربل ہونے والی ہے، کیونکہ ایک پرٹیکولر پلانٹ ہے جو اپنی نظر چینج کر رہا ہے. تو اس سے حساب سے بہت سارے لوگوں کو پیرا نارمل ایکسپیرینسز ہونے جا رہے ہیں وین فرام 5 جولائی فرام. ٹھیک ہے، 5 جولائی سے میں نہیں کروا رہا، یہ آپ کے اپنے پلانٹ میں جو بھی چارٹ میں جہاں وہ پلانٹ بیٹھا ہے وہ کروائے گا. لیکن اب 5 جولائی سے پیپل ول ناٹ بی تھنکنگ ایز دے آر تھنکنگ ٹوڈے، کیونکہ بہت بڑا شفٹ آ رہا ہے یہ، کیونکہ آج ہی ایک میجر پلانٹ بھی ریٹروگریڈ ہوا ہے جو سیٹرن ہے، زحل ہے. بہت سو کے لیے آسانی کا دور آ گیا، 8 مہینے کے لیے کچھ کام نہیں کرنا پڑے گا، گھر بیٹھے کھانا ملے گا. اور بہت سو کے لیے تو رگڑنے کا ٹائم آ گیا کہ جی اب تو گئے کام سے، تو ہمارا کیا ہوگا. تو سب کے اپنے اپنے. بہرحال وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ روح کی بالیدگی کیسے حاصل کی جائے. تو یہ چند طریقے ہیں لطائف کو بیدار کر کے، کیونکہ ہر روح کے لطیفے ہیں، جیسے جسمانی لطیفے ہیں وہ ایسے روح کے بھی لطیفے ہیں. روح کے لطائف کو قابیدہ رہنا دیا جائے یا اس کا عکس اپنے اندر لیا جائے، یہ ہے روح کو حاضر کرنے کی جو بات ہو رہی ہے. روح کو حاضر کرنے کی ٹیکنیکس بے شمار ٹیکنیکس ہیں، لیکن پرکوزٹس ہیں اس کے، کچھ ترک لفظات ہے. جب آپ چلے میں بیٹھتے ہو، 40 دن کا چلہ ہے، آپ کو جو ہے وہ 3/4 روٹی کھانی ہے، پوری روٹی بھی نہیں، 3/4، یعنی کہ 3 ٹکڑے کھانے آپ کو روٹی کے. ایک ٹکڑا چھوڑ دینا ہے، ابلی ہوئی کوئی سی بھی دال ہو، مونگ کی دال ابلی ہوئی ہو، یا 2.5 چمچ چاول کھانے 24 گھنٹے میں. پانی کی مقدار بھی سیٹ ہے، چائے بھی الاؤڈ نہیں ہے 2 کپ کے علاوہ. اس طرح کے چلے ہیں کیوں کیے جاتے ہیں؟ بیکاز دے وانٹ ٹو ٹیک کنٹرول فرام دا لائف آف دا روح. عام زندگی میں یہ کہیں گے کہ ان کو جو تسخیرات چاہیے، ان کو انوارات چاہیے. جیسے انہوں نے بھی ماشاءاللہ، جیسے خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ 11,000 قسمیں ہیں رنگ اور روشنی کی. تو ڈیفینیٹلی کسی کے ایکسپیریمنٹ میں تو آئی ہیں تو کہیں ہیں، ایسے تو ہوا میں تو بات نہیں ہے. 11,000 جو روشنیاں ہیں، رنگ ہیں، ہوا میں بات قطن نہیں ہے. رنگ اور روشنی سے جو روح کے مل کے آپ کے انوارات ڈیولپ ہوتے ہیں رنگ اور روشنی سے، وہ بہت بڑی ڈائنامکس ہے رنگ کی، روشنی کی، اور روح کے جو انعکاس ہمارے اندر ہوتا ہے. تو یہ اب کوئی اگر کوشچن کسی کا اور ہے تو پوچھیے. I hope I've answered the question. مجھے یہ پوچھنا تھا سر کہ ہمارے گھروں میں موت پہ اور موت کے بعد کی کوئی بات نہیں ہوتی. میں نے جی شاید اپنے
बचपन से आज तक बहुत कम सुना है। मैयतें तो देखी हैं लेकिन बात नहीं करता कोई इस पे कि भाई हमने जमीन के नीचे भी जाना है। तो जैसे आप ये सारी बता रहे हैं कि रूह को इस तरह करना है, ये तो पूरा एक प्रॉपर इल्म है और आपको इसको सीखना पड़ेगा। ऐसे तो खुद से खुद आपको लगता है कि खुद से खुद हम ये कर सकते हैं, अनलेस यू नीड रियली प्रॉपर गाइडेंस, क्योंकि ये तो ऑकल्ट साइंस है ना, लोग मानते नहीं है जब तक आप कोई ऑकल्ट ऑकल्ट नहीं साइंस है, में आता। नहीं, ऑकल्ट इज समथिंग डिफरेंट। जो भी इस्तदराजी इल्म के थ्रू आप जाओगे तो इट विल बी कॉल्ड ऑकल्ट, अदरवाइज तो पैरासाइकोलॉजी का नाम दिया जा सकता है, स्पिरिचुअलिटी का नाम दिया जा सकता है। जी आजकल की क्वेश्चन, मेरा ख्याल आप ये कहना चाहते हैं कि आजकल की मसरूफ जिंदगी में तो किसी को क्या पड़ी है बैठकर जो है वो इन बातों की तरफ ध्यान भी दे, सोचे भी, क्योंकि जो वो एक्सपीरियंस में नहीं आई वो चीज, तो उसका हमें इंसानी हमें आदत है ध्यान आता है, कि लेकिन जिस चीज कोई को रास्ता नहीं है। एक्सपीरियंस, इंसानी वो है, आदत है कि जिस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है उस बात के बारे में बात ही नहीं करनी है। हालांकि अपने सामने एक घर छोड़कर मैयत हो जाती है, ये भी पता है ना भाई, कल को मैं यहाँ लेटा हूँ उस मैयत की जगह, थोड़ा तो इंसान सोचता है, थोड़ा तो उसको एक रंज होता होगा। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने महज वो जनाजों की पिक्चरें और मरूमीन की पिक्चरें व्हाट्सएप होने के अलावा अफसोस का जरिया कोई रह नहीं गया। तो ये इसका दोष किसको देना चाहिए कि हम रूहियत से दूर हैं? हमें डेफिनेटली इस पूरे इल्म को हासिल करने के लिए एक, अगर आप कलाम पाक डेली तर्जुमे के साथ पाओ सिपारा पढ़ने की भी आदत डाल देना तो आपकी रूह 6 महीने में कहीं से कहीं तरक्की कर लेती है। आपको खुद समझ आने लगती है कि मेरे प्लस कितने हैं यार, मेरे माइनसेस कितने हैं। अरबी में पढ़ी है, 100 दफा पढ़ी है, पर मफहूम जी तो समझें कि क्या है आयत का, कि वो कम्युनिकेट क्या करना चाह रहा है वो ज़ात आपसे। मैनुअल इतना बड़ा दे दिया हमें, ऑपरेशनल मैनुअल, किसी ने हम में से क्या पूरा कलाम पाक, बहुत ही चंद लोग होंगे जिन्होंने वर्ड बाय वर्ड उसे ट्रांसलेशन में पढ़ा हो और मुख्तलिफ ट्रांसलेशन भी पढ़ी हो। नहीं पढ़ते लोग, मैसेजेस पढ़ लेते हैं, ईमेल्स कर लेते हैं, कलाम पाक की तरफ नहीं ध्यान जाता। वो ईमेल किसी ने नहीं खोलनी जिसमें आपको लिखा होगा, एक दिन हमें लिखा होगा कि जी आज शाम 5 बजे के बाद दुनिया में नहीं होगा, कोई ईमेल नहीं खोलेगा, तो ये झूठ है। और किसी को पता भी नहीं है अपनी मौत का कि किसी को कब आ जाए। तो ये तो ऐसा तोहफा है कि अगर मिल गया तो बेड़ा पार है, और अगर उधर चले गए तो बाएं हाथ वालों में हो गए तो बाएं हाथ वालों में तो खसारा ही खसारा है। दाएं हाथ वालों में रहना है तो किताब का सहारा लेना होगा, हमें मेडिटेशन की आदत डालनी होगी, कल्ब में झांकना होगा, अपना जिक्र जुबान के साथ दिल से शुरू करना होगा। अपने ऊपर दुनिया की सबसे, चलो ठीक है 100 आप जिक्र कर लो, ठीक है मैं मानता हूँ 50-50 लाख लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई पर्टिकुलर आदत अगर है उसके हाथों अभी तक मजबूर है, अभी तक नहीं छोड़ पा रहे हैं, यानी उतनी ग्रेविटी बाकी है अभी, तो साबुन फिर अब उतना ही अप्लाई होगा ना जितनी स्याही होगी उस पर, दिल पर, कल्ब के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मैं एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि अभी आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज कर दिया है, ये एडिक्शन वाला। तो सर हम लोग तो सब कहीं ना कहीं किसी न चीज़ के एडिक्ट हैं, तो ये तो आपको सर बताना पड़ेगा कि हम फिर इस एडिक्शंस को छोड़ें किस तरह। एक ये चीज़, दूसरा ये कि हालत नींद में क्या सबकी रूहें जो होती हैं वो किसी न किसी परवास पे होती हैं, और अगर ऐसा है तो क्या हम अपने हिसाब से, मतलब जिस तरह से हमारे माइंड में जिस हस्ती के बारे में हम सोच रहे हैं कुछ भी, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अपनी मर्जी से अपनी रूह को, जैसे हमें किसी रूहानी शख्सियत से मुलाकात करनी है कि वो उससे मुलाकात कर ले, और अगर ऐसा है कि वो रोज ही डेली बेसिस पे ये रूहें जाती हैं, तो जो गुनाहगार रूहें होती हैं, फिर जैसे कोई इंसान गुनाह में पड़ा हुआ है तो उसकी रूहें फिर कहाँ जाती होंगी? हमारी मतलब नींद की हालत की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? हालत नींद में जैसे कलाम पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि मैं नींद के वक्त रूह को अपने पास बुला लेता हूँ, और जिनका वक्त आ गया होता है उनको रोक लेता हूँ, और बाकी जिनका नहीं आया हुआ होता तो उनको वापस दुनिया में भेज दिया जाता है। यानी कि हालत ख्वाब से आप उठते हैं तो दैट मीन्स कुरानिक डेफिनेशन है कि आप हालत मौत में थे। हालत ख्वाब में हालत मौत, यानी मौत का आप डेली हमें मुशाहिदा या तो हो गया है, सब लोगों को सोते हैं तो वो नींद जो है मौत की बहन है। तो हालत नींद में जब भी आपकी रूह परवास करती है तो उसके लिए कोई मुकाम फिलहाल डिटरमिन नहीं होता कि रोज ही आप किसी जो है वो अच्छी जगह बाग में चले जाएं, रोज कोई अच्छा ख्वाब देख लें, कुछ और भी देख लें, क्योंकि दिन के टाइम पे रूह जिस किस्म की चीजों से गुजरेगी रात को सोने के बाद वैसी ही तकरीबन मनोहन चीजें इंसान को दिखाई देती हैं। ये बहुत सारे लोगों का मुशाहिदा है। या दिन में हम जो करते हैं रात को भी, मैं यार नींद में भी हिसाब कर रहा था, आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को।
نیند میں بھی کنسٹرکشن کر رہا تھا یا کوئی بڑبڑاتا رہتا ہے نیند میں، تو اس کا مطلب ہے اس کی روح یا اوپر چلی گئی ہے یا ابھی نیچے ہے، کیونکہ بڑبڑا تو ادھر ہی رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی روح اتنی زیادہ گریویٹیشن میں بیچاری مبتلا ہے کہ وہ سو کے بھی نہیں نکل پا رہی اس میں سے، خیال میں سے وہ اتنا زیادہ جکڑ دیا گیا ہے. اور ایسے ہی پوائنٹس پر آتا ہے کہ روح کو زور لگایا جائے گا نکلنے کے لیے، روح جسم کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوگی، یا جسم روح کو چھوڑے گا نہیں، تو یہ نزا کی تکلیف، جو موت کی تکلیف ہے، جو ایک کہا گیا کہ جی روح کھینچنے کا عمل ایسا ہی ہے جیسے ایک ریشمی رومال ہو اور اسے کانٹے دار جھاڑی پر رکھ کر کھینچا گیا. لیکن ہم نے پریکٹیکلی سب میں ایسا نہیں دیکھا. تو بات یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کی انٹرپریٹیشن، یا ہم جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے ہر روح کے ساتھ تو ایسا ممکن نہیں ہے نہ ہونا. بہتوں کی تو روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، جیسے پھول میں سے خوشبو اڑ جائے، بس اس کا اتنا سا کام ہوتا ہے. تو غالباً احادیث مبارکہ میں ان ارواح کے بارے میں اشارہ ہے کہ جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، جنہوں نے تکلیف پہنچائی ہے کسی بھی اینگل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی امت کو، ان کے کسی سنت کو، ان کی کسی چیز کو، ان کے دین کو، یا ان سے دشمنی کی ہے، دشمنی کی جسارت کی ہے دین اسلام سے، تو ان لوگوں کی جو ارواحیں نکلیں گی تو وہ ریشمی رومال ہوگا، جھاڑیوں سے کھینچا جائے گا. اکثر ہم نے انگریزوں میں بھی دیکھا ہے بڑی آرام سے بہت ساروں کی نکلتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو اپنی گریویٹیشنل جو پل ہے، روح کو جتنا جسم کی عادت ہوگی، روح اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ کثیف ہو جائے گی بیچاری. یہ سمپل ہے. بعض لوگوں کا جو بلڈ آپ دیکھو گے کٹ لگے گا گلابی نکلے گا، بعض کا کٹو گے بالکل بلڈ ریڈ، وہ کہتے ہیں نا بلڈ ریڈ، کالے رنگ کا خون، بالکل سیاہ خون اس کا. اتنا کلرز ہوتے ہیں بلڈ کے بھی، شیڈز ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہر روح کے شیڈز ہیں. ہر روح ایک ہی کام کے لیے ظاہر نہیں بھیجی گئی ہوگی. کسی روح کا کوئی کام ہے، کسی کو کتنی پاور ہے، کسی میں ان بلٹ کتنی پاور ہے. ان بلٹ پاور والی روحیں کون سی ہیں؟ جو کسی سادات کے گھرانوں میں پیدا ہو جائیں، جو کسی بہت ہی اچھے گھرانوں میں پیدا ہو جائیں، وہ ان میں ان بلٹ ایک اچھی پلیسمنٹ آ گئی. اب ایسی روح جو کہ بیچاری کو ایسی جگہ بھیجا گیا جہاں ماں باپ بھی گناہ میں ہے، محلہ بھی گناہ میں ہے، شہر بھی گناہ میں ہے، سارا کچھ، تو وہ روح بھی تو آخر و بالآخر اسی معاشرے کا حصہ بنتی ہے. وہ اپنی رنگ و روپ کھو دیتی ہے، وہ اپنا آپ بھی بھول جاتی ہے. بس اسے عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، عید الاضحیٰ پہ بکرا کاٹنا ہوتا ہے، اور افطاری میں شریک ہونا ہوتا ہے. وہ اس کا جس کا جتنا دین ہے، جو جتنا دین ایبزارب کرے وہ اس کے اوپر ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم اس پرائیورٹی پر رکھیں گے روح کو، تو یقین مانی خسارے سے جائیں گے اس دنیا سے. دوسری بات، ہر رات کو آخری رات میں سمجھ کے سویا کریں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، یہ نیند بڑی جو ہے نا بہت کریٹیکل فیز ہے. ہر رات آخری رات سمجھ کے سو، خوش ہو کے سو، مطمئن ہو کے سو، کیونکہ کیا پتا اس نیند سے آنکھ نہ کھلے تو قیامت کے دن آپ کیا غیر مطمئن اٹھیں گے، تو علیین کی طرف لے جائے جائیں، اور کوئی چالان ہو جائے کسی کا رستے میں، جرمانہ لگ جائے، کچھ اور ہو جائے. اس کو غنیمت جاننا ہے جو آج کی رات ہے، آخری رات ہے. بہت سو کی اس دنیا میں صبح پڑھیں گے اخباروں میں رات کو اتنے بندے مر گئے، ایک دھماکہ ہوا اتنے بندے مر گئے. کیا پتا ہماری بھی آخری رات ہو، ہمیں نہیں معلوم ہے. تو وی ہیو ٹو بی کنٹینٹڈ وین وی سلیپ. یہ پہلا اصول یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ شکر کرو گے زیادہ دوں گا. یعنی شکر کرنے سے ایک کنٹینشن کا آپ کا ایلیمنٹ کھل گیا نا، روح کے ساتھ کنیکشن بن گیا. اب روح خوش ہے، کیا ٹھیک ہے، مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے، میں جو بھی ہے کچھ بھی اللہ پاک آپ سے خوش ہوں، بس آپ بھی مجھ سے خوش ہو جائیں. یہ دعا کر کے سو. خاتمہ بالخیر یقینی ہے کہ اللہ پاک میں آپ سے خوش ہوں، آپ بھی مجھ سے خوش ہو جائیں. صحیح ہے زندگی کا چکر. جی نیکسٹ کوشچن. جی السلام علیکم سیف سر، میں عفت وعلیکم بات کر السلام. رہی ہوں. جی جی میں فرسٹ ٹائم آپ سے بات کر رہی ہوں. مجھے ابھی آپ نے جو کہا نا، میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ میری جو خالہ ہے ان کا ابھی ٹیوزڈے کے دن انتقال وہ فرما گئے، انڈیا میں انا تھے اللہ تو. و انا الیہ راجعون. جی سر، آمین. دعائے تو مغفرت ان کے لیے. جی سر، ان کے لیے دعا کیجیے گا. ان کا نام زاہدہ بھی عبد المجید شیخ ہے، تھا مطلب.
تو وہ بھی ایسے ہی آپ جیسے ابھی فرما رہے ہو ویسے ہی وہ بھی ہمیشہ بولتے تھے کہ ایفو میں تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، بس اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ان کا وہ لاسٹ تھا سیف سر، اور ان کے بعد اس کے بعد وہ ایک دن کے بعد ان کی ہم کو خبر آئی کہ بس 1 گھنٹے کے اندر ان کا وہ انتقال ہو گیا ان کا۔ جیسے گھر میں ان کو تھوڑی پرابلم ہوئی، ہاسپٹل میں لے کے گئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو مجھے تو میں یہاں پہ دبئی میں رہتی ہوں، مجھے جانے بھی نہیں ملا۔ تو میں بہت میرا ان سے بہت کلوز ہے، مطلب میں بہت ان کو میرا جیسے بہت ہم لوگ آپس میں بہت کلوز ہے ہمارے ریلیشن شپ۔ تو میں جا نہیں سکی، تو میں مسجد میں جاتی ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ، حفظ کر رہے ہیں وہ میرے بیٹے۔ تو میں اس دن مسجد میں گئی تو مجھے ایسے محسوس ہوا سر کہ اتنی خوشبو کہ میں آپ کو مطلب مجھے ایسا احساس ہو رہا تھا کہ کوئی نیک ہستی ہے، فرشتوں کی کوئی ہستی ہے، کیا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے اپنی نمازیں پڑھی، اپنی عصر کی نماز ادا کر کے بیٹھ کے تسبیحات پڑھ رہی تھی جو آپ نے دی ہے، جو درود شریف کا بتایا تھا آپ نے، درود ابراہیمی، وہ پڑھنے بیٹھ گئی۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ دوسری جو ایک 2 پارٹ ہے، پارٹیشن ہے، تو وہاں سے اندر سے ایک لیڈی آتی ہے اور وہ مجھے مٹھائی دیتی ہے، بولتی ہے تینوں بھی لے لو، اور کہوا بھی دے کے گئی۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سیف سر، اور بعد میں نے سوچا کہ یہ دیکھا تو میری جو اپنی خالہ ہے ان کو مطلب یہ جو ہے نا اسپرے بہت پسند تھا، عطر لگانا اور یہ سب۔ تو میں اس کو کیا سمجھوں سر؟ یہ ایک بات آپ سے پوچھنی تھی، اور دوسری بات یہ آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ ہمارے گھر میں ہمیشہ تتلیاں آ جاتی ہے، جب بھی بڑے دن ہوتے یا کچھ ہوتی تو تتلیاں آ جاتی ہے۔ رمضان میں بھی آ گئی تھی تتلی سر۔ اب جیسے آپ کا فرمانا ہے عفت کے عفت سے فرمانا جی جی عفت۔ عفت جو ہے صاحبہ، تو یہ جو ایکسپیرینس ہے کہ جیسے مسجد میں آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کیا تھا ان کے جی لیے، اور اچانک آپ کی تواضع کی گئی، تو اس کا یہ اکرام ہے کہ نیک روح اللہ کے پاس گئی ہے، یعنی کہ جو بات وہ کرتے تھے کہ اللہ پاک میں تو راضی ہوں آپ سے، پلیز آپ بھی راضی ہو جاؤ، اب مان جاؤ یار، اب چھوڑ دو، جو ہوا تو ہوا، اب بھول جاؤ، اب ختم کرو، اب آ رہا ہوں واپس، پوسٹ میں آ رہا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ اس کی صحیح سند آپ کو دی گئی، اس کی صحیح سند سر۔ وہاں دی گئی کہ یہ خوشبو کا پھیلنا، یہ کہ بھائی ہم راضی تھے اس روح سے، اور اس کو لے لیا، اپنی آغوش میں سما دیا، جہاں سے آئی تھی وہاں پر اس کو لے گئے، وہ اس کو سرٹیفکیٹ ایک عطا ہو گیا۔ اور جو تتلیاں ہیں آپ کے ذریعے باقی خاندان والوں کو پیغام سمجھنے کے لیے دیا گیا ہو، بتایا گیا ہو کہ اس روح کو قبول کیا گیا، اس کی دنیا میں بھی منادی کر دو، اس اچھا کو دنیا میں بھی اچھوں میں شمار کر دو، اس کا ذکر خیر ہو اس روح کا۔ جی جب سر۔ تتلیاں گھر نام میں آتی ہیں تو کیا بیسکلی نام جو ہے؟ آپ کا، جی آپ کا جو زاہدہ صاحبہ نام ہے مرحومہ کا، جی تو جو تتلیاں گھر میں آتی ہیں بیسکلی تتلیوں کا تعلق کہتے ہیں پرانی روایتوں میں ہے کہ اینجلس کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ تعلق ہے۔ کبھی بھی کوئی ایسی تقریبات ہوتی ہیں نا گھروں میں، تو آپ دیکھیں گے جہاں جہاں سے خوشبو اٹھے گی اگربتی کی، تو وہاں وہاں یہ مخلوق میں 33 اگر وہ سورہ کل اور جو آخری 2 کل ہے، 33 دفعہ ان کی کیوں بتاتا ہوں کہ دم کرو اگربتیوں پر، لگاؤ اپنے گھر میں، کیونکہ شام کو دیکھو 2 اوقات کی نا اللہ پاک نے قسم کھائی ہے نا، والفجر واللیال العشر اور والعصر ان الانسان لفی خسر، جی عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ اب یہ وقت اثر جو ہے وہ شہادت کا وقت ہے، وقت اثر جی جو ہے وہ امام نے شہادت پیش کی ہے، وقت اثر کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ وقت اثر آپ تقریبات عموماً جو منعقد ہوتی ہیں اصالِ ثواب کی ارواح کو، جو فاتحہ آپ لوگ کراتے ہیں، ہم کراتے ہیں، تو اثر مغرب کے بیچ میں فاتحہ ثانی ہر تقریب میں لکھی ہوتی ہے۔ کیوں لکھی ہوتی ہے؟ کیونکہ اثر کے وقت یہ پھر مخلوق حاضر ہوتی ہے گھروں میں، تتلیوں کے فارم میں آئے، بھنوروں کے فارم میں آئے، بلبلوں کے فارم میں آئے، کبوتروں کے فارم میں آئے، آپ کے جناب کسی اور بچوں کے فارم میں آ جائیں، کسی اور کی اس میں آ جائے۔ جیسے بچوں سے مجھے یاد ہے، یہ ریمیڈی آپ کو میں دے رہا ہوں، سب لوگ اس کو سنو اور اپلائی کرو، جس کو لو حاصل نہیں ہے زندگی میں، جس کو پرابلم ہے ریلیشن شپس کا، تو محلے کے بچے پکڑو اور منڈے کے دن ان کو دودھ پلاؤ، میٹھا دودھ پلاؤ پکڑ کے، یا سفید رنگ کی ٹافیاں تقسیم کرو۔ پتاشے پہلے تقسیم کیے جاتے تھے، پتاشے کیوں بانٹتے تھے؟ ریوڑیاں کیوں بانٹتے تھے؟ ریوڑیاں، پتاشے بانٹو، اپنی مرادیں پاؤ پیر کے دن۔
جمعرات کے دن جو ہے 30 روپے خیرات کر دو کسی کو بھی، یہ جنرل صدقہ ہے، سب کے لیے صدقہ ہے یہ۔ جس کی لائف میں ریلیشن شپ پرابلم ہے، جمعرات اور یہ دونوں صدقہ کرو، جمعے کو بھی صدقہ کرو، سفید چیز کرو، جمعرات کو پیلی چیز کا صدقہ کرو، پھلو گے پھولو گے، روح بھی تازہ ہوگی۔ جب بچے خوش کرو گے نا محلے کے، تو یہاں پر روح کو جو ہے نا آ کر تسکین ملتی ہے کہ ہاں اب تم نے کوئی کام کیا ہے۔ ایسا ہے نا، کبھی کبھی آپ کوئی اچھا فیل کرتے ہو تو رات کو نیند بڑی اچھی آتی ہے، کوئی نیکی کر کے آتے ہو نا، بڑی روح ہلکی ہو جاتی ہے، کیا ہے، کنیکشن مل گیا، پوائنٹس مل گئے، روح ہلکی ہو گئی۔ جی، کچھ السلام علیکم سر، ایک کوشچن یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک میتھ ہے کہ جب ڈیڈ باڈی رکھی ہوتی ہے تو اس میں عہد نامہ وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے، تو یہ تو بس بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں اور ہمیں اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے کہ اس وقت کیا پروٹوکولس ہم لوگوں کو اپنانے چاہیے جب ڈیڈ باڈی گھر آ جاتی ہے، اور جب اس کا جو بھی مرحلہ ہوتا ہے اس کے بعد کا، مطلب وہ ایک بہت اہم سفر پہ جا رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں بہت لیکنگ ہے کہ ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نالج نہیں ہے کہ ہمیں اب اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ تھوڑا بہت یہ پتہ ہے کہ کفن جو ہے اس کے اوپر آب زمزم چھڑک دینا چاہیے یا پھر عہد نامہ رکھ دینا چاہیے، تو یہ ایک چیز کو ذرا آپ ڈیفائن کر دیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ خوشبو سے بھی کوئی تعلق ہوتا ہے، مطلب اس وقت ہمیں کوئی خوشبو یا اگربتی وغیرہ ان چیزوں سے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو فاتحہ کا کانسیپٹ ہے، تو کیا واقعتاً جب ہم فاتحہ کرتے ہیں تو وہ جو ارواح جن کے لیے فاتحہ کی جاتی ہیں، جیسے اگر ہم بڑی بزرگ ہستی کرتے ہیں یا پھر تاج بابا کی ہم کرتے ہیں، تو جس جس گھر میں فاتحہ ہوتی ہے کیا وہ سب جگہ وہ پریزنٹ ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلا کوشچن آپ کا ہے کہ جو ہم پروٹوکولز ہیں، تدفین کے جو پروٹوکولز ہیں وہ کیا ہیں، ایک طریقے سے جی بالکل۔ مطلب یہ تدفین کی باتیں تو آئی ڈونٹ نو باقی حاضرین سنا ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے نا، اس سے صرف نظر کب تک کیا جائے۔ ایک دن تو یہ واقعہ پیش آنا ہے، ہمارے اپنوں نے بھی جانا ہے، جیسے میں کہتا ہوں ایک سنیما ہال ہے، اس میں بیٹھے ہوئے ہو، اچانک اگلی سیٹ کا بندہ اٹھ کے چلا گیا، برابر والا اٹھ کے چلا گیا، دوسرا آ کے بیٹھ گیا، ایک دن ہم بھی اٹھ جائیں گے سیٹ سے، ہماری جگہ وہ دوسرا۔ تقسیم کے موقع پر جب میت گھر آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس وقت ایک ایسا ماحول ہوتا ہے، ہولناک ماحول ہوتا ہے، اچھا اچھوں کا جگر پتلا، جو مرحومین کا کہا جاتا ہے کہ جی کسی کا کوئی قرضہ لینے دینے کی جو حق شفا کا جو ایک مرحلہ طے ہوتا ہے کہ کسی کے نام کا کوئی قرضہ ہے تو بتائے، مرحوم کو ہلکا کیا جاتا ہے، اس وقت پورا ملک جو ہے، سورہ ملک کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی کسی کے مرحوم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی پیارے عزیز کی، تو قبر میں اتر کے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ میت رکھنے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب عہد نامے کی جہاں تک بات ہے، تو عہد نامے کو رکھنا کہیں سے بھی حدیث مبارکہ سے، علماء سے یا صحابہ کرام سے، سادات سے، ہمیں تو اس بات کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی کہ عہد نامہ رکھا جائے نہیں رکھا جائے۔ البتہ زمزم سے کفن کو تر کرنا، غسل دینا، وہ ضروری ہے، وہ انسان کو ہونا چاہیے، سب کو سوچنا چاہیے کہ مرحوم جو جا رہا ہے اسے کم از کم اپنی طرف سے اتنا کر دیں۔ باقی تو رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی احسانات کریں گے، جو بھی اکرام کریں گے، وہ بات الگ ہے، لیکن اپنی طرف سے ہم لوگ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ کفن اس کا جو ہے وہ زمزم سے وہ تر ہو اور اس طریقے سے خوشبو میں جائے، تو اس کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اب اگر جو سورہ فاتحہ یا جو ایصال ثواب ہم کر رہے ہیں دوسرے کے لیے، کیا وہ اس تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، تو اس میں کبھی گمان کہہ لیجئے یا یہ یقین محکم بھی کہہ لیجئے کہ جی ہاں بالکل، وہ جو ثواب ہم کسی کو پیش کرتے ہیں، مرحومین کو نوافل پڑھتے ہیں ان کے لیے جو بھی کرتے ہیں، تو اللہ پاک جو ہے وہ یقیناً پہلے اس کا ثواب ہمیں خود حاصل ہوتا ہے، کیونکہ پڑھنے والے سورس ہم ہیں، ہم نے انٹرفیس کھولا ہے، تو پہلا ہمیں حق حاصل ہوتا ہے، پھر ہم جس کو وہ ثواب جو ہے وہ، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ تمام ثواب میں پیش کرتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی امت میں جیسے چاہیں تقسیم فرما دیجئے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ واللہ موتی وانا قاسم، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں، تو اسی طریقے سے جو ایصال ثواب ہے وہ میرے خیال میں کہ کرنا زیادہ مستحسن ہے۔ جی، تو کسی کے کوشچن ہینڈ ریز ہے، جویریہ طارق صاحبہ کا، فرا منظور صاحبہ کا، جی کوئی کوشچن کرنا چاہے گا؟
میرا خیال ہے ابھی لائف آفٹر ڈیتھ پر اب مجھے جی پوچھنا تھا جی کہ جب ہم ڈیتھ ہو جاتی ہے قبر کا حساب ہے، پھر حشر کا کیا حالات ہوں گے ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ جی دیٹ از امپورٹنٹ. وہی ہے نا، تو ادھر ہمارے ساتھ کیا معاملات کیے جائیں گے اور ہم کیا کریں گے اس کا بتائیں۔ ٹرانزیشن جو ہے، پہلی جو اسٹیج کی ٹرانزیشن ہے وہ قبر کی ٹرانزیشن ہے. اب قبر میں صرف یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے میں نے کہا کہ وقت گزرنے کا کوئی احساس ہمارے پاس، کوئی نوٹیسبل ایویڈنس کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہاں پر ماہ و سال سن و ماہ کس طریقے سے ترتیب پاتے ہیں. وہاں صبح بھی ہوتی ہے ہوگی، وہاں شام بھی ہوتی ہوگی، وہاں پر ساری نمازیں بھی ہوتی ہیں. یعنی کہ اس عالم میں بھی اللہ پاک کی پاس جو مقرب ارواح ہیں تو وہ نمازیں ادا تو کرتے ہیں نا. ارواح بھی، ملائکہ بھی حالت رکوع میں ہے، کچھ حالت سجود میں ہے. تو اس طرح ارواح بھی جو ہے وہ آسمانوں میں جو لوگ انسان بستے ہیں، کیونکہ انسان خالی زمین میں نہیں بستا. کلام پاک میں جا بجا آپ کو پڑھنے کو ملے گا کہ جو ہے وہ جو بھی انسان بستے ہیں زمین اور آسمان کے بیچ میں، آسمانوں پر بھی جو ارواح پائی جاتی ہیں، تو اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ ہی معاملہ چلتا ہے. یعنی ان کو اپنا پسندیدہ ذکر دے دیا جاتا ہے، وہ اس ذکر میں محو ہوتی ہیں. تا وقت کہ اب آ گیا قیامت کا دن جو کہ برحق ہے، جو کہ آنا ہے. اس مرحلے سے سب کو گزرنا ہے. قبر سے قبریں کھولی جائیں گی، اکھیڑ دی جائیں گی، اور جو ہے وہ حساب و کتاب جو ہے میدان عرفات میں شروع ہوگا. اس میدان میں جہاں پر آپ حج کرنے جاتے ہیں وہاں پر سب کو جمع کیا جائے گا. سب کے اعمال جو ہیں، اب اس میں بہت سارے مرحلے ہیں جس کو ہمیں طویل ڈسکشن چاہیے کہ یہاں پر جو ہے وہ سورج سوا نیزے پر ہوگا. انسان جو ہے وہ اپنے پسینے میں اتنا شرابور ہو جائے گا کہ عرش الہی کا سایہ جو ہے وہ تلاش کرے گا، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے کہے گا کہ آخر حساب کیوں نہیں شروع ہو رہا، آخر جو یہ روز محشر ہے یہ کب تک چلے گا. اب اس میں مختلف امتوں کے لیے مختلف اوقات دیے گئے ہیں کہ جو پہلے مشرکین ہوتے تھے اس زمانے میں، یا جو اب بھی مشرکین ہیں، ان کے لیے یہ تو یہ دن پتہ نہیں کہ 50,000 سال کے وقفے کے برابر ان کو فیل ہوگا کہ اب ان کا حساب چل رہا ہے، ان کا حساب. جبکہ وہ ایمان والے جن کا خاتمہ، وہ ارواح جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، ان کے لیے یہ وقت عصر اور مغرب کی نماز سے زیادہ کا فیل نہیں ہوگا. لیکن اس فیلنگ سے پہلے یا اس مرحلہ آنے سے پہلے اللہ پاک سے بہت لوگ عرض کریں گے، ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تم اللہ پاک سے سفارش کرو کہ دفتر شروع کیا جائے، اب ہم سے نہیں کھڑا ہو رہا. تو ہوتے 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 بات عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے گی کہ اب آپ ریکویسٹ کر دیجئے رب تعالیٰ سے. تو وہ کہیں گے کہ میں بھی ریکویسٹ نہیں کر سکتا، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیے. وہ اللہ پاک سے ریکویسٹ کریں گے تو آغاز ہوگا کارروائی کا پوری. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک سے عرض کریں گے اللہ پاک اب شروع کر دیا جائے اس حشر کے حساب و کتاب کو. اب حساب و کتاب کس طریقے سے ہوگا، ہمیں کتنے مینیجرز، ڈپٹی مینیجرز، جنرل مینیجرز کے ڈیسکوں سے گزرنا پڑے گا. کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ ہر انسان کے جو اعمال ہیں، سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا نا اللہ پاک کے، اس کے گلے میں لٹکا دیا. یعنی کہ ایک نینو چپ ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے، وہ پورا آپ کا ریکارڈ کر رہی ہے حساب، اور وہ آپ کو پرنٹ آؤٹ پکڑا دیا جائے گا یا ٹیبلٹ دے دی جائے گی کہ اب تم خود ایک ایک دیکھ لو کہ تم 25 جون 1987 کو مغرب کے وقت کیا کر رہے تھے. آپ جاؤ گے اس چیپٹر پر، آپ دیکھ لو گے اپنے پورے دن کی کارروائی. اب پوچھا جائے گا اب بتا تو یہ صحیح کیا تھا، آج تو خود ہی اپنا منصف ہے، ہم منصف نہیں ہیں، تو خود سوچ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. اب یہاں پر آ کر گراہیں پڑیں گی پیٹ میں. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا چہرہ تو جو ہے وہ فرحت کے ساتھ کھل جائے گا. اب کمبختی ان کی آئے گی جن کو پیٹھ پیچھے سے یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے. تو یہ ڈسٹنکشن آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، کلام پاک بتا رہا ہے میدان حشر کی جو ڈسٹنکشن ہے کہ آپ کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش آئے گا. مینس میموری آپ کی زندہ ہے، پہچان آپ کی زندہ ہے، ساری چپس آپ کی ریسیپٹرز کام کر رہے ہیں کہ آپ وہ اعمال نامہ لے کر کے یار یہ دیکھو رزلٹ آیا میرا، میں پہ پاس. انتظار کرو جی پلسرات کا، اب انتظار کرو تو فائنل کراس اوور کا. اب وہ سارے لوگ جن کا سب کا حساب کمپلیٹ ہو چکا ہوگا تو ان کو مختلف گیٹس کے تھرو، جیسے ایئر لائن میں بیٹھتے نا، گیٹ نمبر C1 سے جا رہی ہے فلائٹ، D2 سے جا رہی ہے، F11 سے جا رہی ہے فلائٹ، سارے گیٹ نمبر ہوں گے. تو ان کے حساب سے وہاں پر گیٹ کیپرس
आपका अमाल नामा देखने के बाद आपको सेकंड लॉबी की तरफ वो डायरेक्ट किया जाएगा, जहां से अब आखिरी सफर शुरू हो रहा है पुलसरात का। ये मैं बिल्कुल मुख्तसर करके आपको बता रहा हूँ। अब पुलसरात क्या है? एक क्वालिटी कंट्रोल मेजर है। ये जो भी क्वालिटी पर जांच पड़ताल का इतना शदीद मैकेनिज्म है रोजे क़यामत के, यानी कि दाएं हाथ में अमालनामा मिलने के बाद भी कुछ कंफर्म नहीं है कि पुलसरात क्रॉस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये शदीद अंधेरे में है, बाल से ज्यादा जो है वो पतली है। और इस पर से गुजरने के लिए आपने जो कुर्बानियां जिंदगी में की थी, कुर्बानी के जानवर काटे थे, वो जो कुर्बानी के जानवर हैं, बाज रवायत के मुताबिक उनकी पीठों पे सवार होकर पुलसरात से दूसरी जानिब उतरा जाएगा। अब जो ये मरहला क्यों रखा गया? इसलिए कि फाइनली क्वालिटी कंट्रोल मेजर में चेक किया जाए कि यार ये क्वालिटी में पास होते हैं कि नहीं होते। तो अगर आप सूरह अल अराफ का जायजा लेते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं, तो वहां पर जो है एक जो है वो बहुत बड़ी वॉल का जिक्र आता है। उस वॉल के इस पार जो है वो जन्नत है, इस पार जो है वो दोजख है। अब इस वॉल के उस साइड पर जो है यहाँ पे दरवाजे बने हुए हैं जन्नत के। अब इस तरफ से खलकत आ रही है, आ रही है, आ रही है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि आप हमें अपने नूर में से कुछ हिस्सा दे दीजिए तो हम आगे बढ़ें, इसमें क्रॉस ओवर हो, अंधेरा होगा। तो वो कहते हैं जाओ अपना नूर खुद लेकर आओ, आज हमारे नूर से हमसे कुछ मत मांगो। ये कन्वर्सेशन होगी सूरह अराफ में, पूरे आपके ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है, वो पढ़िए सूरह अल अराफ का तर्जुमा। अब वो लोग जो अभी इस इंतजार में होंगे कि अब हम जन्नत में पता नहीं जाएंगे या दोज़ख में हमें फेंक दिया जाएगा, वापस से वापस कर दिया जाएगा या क्या कर दिया जाएगा, ये है पूरा सिनेरियो सूरह अल अराफ में बताया गया है कि कौन कौन से लोग अब अंदर दाखिल हो पाएंगे। अब जब जन्नत में जाओगे तब, आज तो इस दुनिया में हम लाइव बैठे हैं, मैं पानी पी रहा हूँ, आप चाय पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो इस चाय पानी के बाद जो अगला चाय पानी आपको नसीब होगा ना, खाना पीना, मिठाई, फल फ्रूट, कुछ आपकी तवाज़ो, वो जाकर जन्नत में खाओगे अब उठने के बाद। वो अब बीच में कहीं स्टॉप ओवर नहीं है, कहीं पानी नहीं है। हौज़े कौसर पर जाकर तुम लोगों की प्यास बुझेगी। अब हौज़े कौसर पे भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमें जो है वो जब प्याला पेश करें, काश हमारे अमाल ऐसे हैं कि हौज़े कौसर के हम एटलीस्ट नॉमिनेशन में तो नाम लिखवाएं कि हाँ भाई हम भी, हमने हमारा भी नाम लिखो, हमें भी हौज़े कौसर पर जो है वो नसीब हो सरकार के हाथों पीना, प्यास बुझाना। हौज़े कौसर क्यों रखा गया? बहुत बड़ी डेफिनेशन है हौज़े कौसर की। आपको हौज़े कौसर की दुनिया से ही एक एम्बॉडीमेंट मिलना शुरू, आई मीन एक रास्ता मिलना, रूट मिलना शुरू हो जाएगा हौज़े कौसर का। हौज़े कौसर इसलिए रखा गया कि अब इतनी जो खलकत आ रही है, इतना जो ट्रिलियंस ऑफ लोग आ रहे हैं, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, या जो भी है, वो सारे के सारे अक्रॉस द बोर्ड भूखे पैसे हैं, ऑल ऑफ देम। किसी ने कुछ खाया हुआ नहीं है, पिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हौज़े कौसर पर आपका जो है इंतजाम और इंसराम और मेहमान नवाजी की जाएगी। उसके बाद जो असल खाना पीना होगा, जन्नत की लाइफ शुरू होगी। पहले पहले तो जन्नत में दाखिल होगे ना, कुछ समझ ही नहीं आएगा, पागलों की तरह हमको, सब लोगों को, कोई केला पकड़ के खा रहा हुआ, कोई जो अनार पकड़ के खा रहा है, कोई वो दूध की नहर की तलाश में भाग गया, कोई अपने घर को देख के हुरों की तलाश में निकल गया, अंदर आते साथ ही भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हुरों पे पहुंचाओ पहले, ठीक है। यानी मैं 70 हूरें अपनी देख लूँ, जितनी भी है, 70 है कि नहीं, 50 मिली है, 40 मिली है, जो एक ही मिली है, तो वो भी मैं देख लूँ चल के। कुछ के दिल में होगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो रब ताला का उधर भी नजारा चाहिए, क्योंकि पूछा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा से कि वहां पर हम रब ताला का दीदार किस तरह से करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह जैसे आसमान पर चांद को बदलियों की ओट से देखते हो, कभी वो छुपता है कभी वो दिखता है, इस तरह से रब ताला का नजारा करोगे जाके जन्नत में। और रब ताला का नजारा करने के बाद अगर आप जन्नत की नेमतों पर मुतमईन हो जाते हैं तो हमारी कम अकली है, बहुत ही कम अकली है, क्योंकि वो जो नजारा होगा रब ताला का, वो जो रब ताला हमें नजर आएंगे, अपनी उन अरवाहों को जलवा अफरोजी का वो नुमाया होंगे उनके आगे, वो बड़े नसीब वाले अरवाह हैं। तो उनके आगे जो फाकिहा है, रुमान है, केले हैं, शहदों की नहरें हैं, चैन है, सुकून है, उसका तो कोई अंदाजा नहीं कर सकता। लेकिन असल नेमत जो जन्नतियों के लिए है वो दीदार इलाही है, दीदार अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। जी, आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह। जी, आप कोई क्वेश्चन किसी का है तो नहीं, जी, अदरवाइज तो हम अस्सलाम ब्रेक ले वालेकुम। लें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम।
کون بات کر رہے ہیں؟ जी हुमैरा ताजी बात कर रही हूँ। कैसे हैं सुमेरा ताजी? सर आप कैसे हैं सर? तबीयत कैसी है आपकी? सुमेरा ताजी बात कर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 हुमैरा ताजी। हुमैरा ताजी, चलिए ओके जी जी जी, मैं पहचान लिया। जी, वो पिछली क्वेश्चन आपका दफा हुमैरा। वो पिछली दफा आपने मुझे वो नजर बद का बताया था ना, बीपी का, नजर बद का कि बहुत बुरी नजर बद है। तो मैं वो अमाल जो आपने अस्कार दिए थे वो मैं पिछले 1 महीने से कर रही हूँ। तो अब मुझे दोबारा से अब आप मतलब बता दें कि अभी भी है क्या नजर बद, और बीपी का भी बता दें कि वो सूरह रहमान आपने कहा था पढ़ने को, मैं ये सारे अस्कार, और मुझे नंबर भी जो होता है ना वो नंबर, नाम के जो नंबर वो भी बताएं मुझे, नाम अपना नंबर। जी नंबर्स पे तो आज हमने एक एंजल नंबर्स पर एपिसोड रिकॉर्ड किया है। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा मंडे को वो अपलोड हो जाए। एंजल नंबर्स आपको उसमें मिल जाएंगे और बहुत ही ज्यादा एंजल नंबर्स मैंने उसमें डिफाइन किए हैं। सुमेरा ताजी साहब के साथ आज मेरा वो लाइव था, तो वो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आ जाएगी उसकी परसों, अच्छा एंजल नंबर्स की। तो उसमें दिया गया है हेल्थ के लिए बहुत ही मास्टर नंबर शेयर किया है मैंने। वैसे अभी यहाँ पर भी अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लें, लेट मी फाइंड आउट। 8 फरवरी और 68 डेट ऑफ बर्थ। 8 फरवरी 1968। जी ठीक है, वेट कीजिए, मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर हमें अभी मिल जाती है तो हम अभी आपको बता देते हैं। लेकिन जो आप फरमा रही हैं कि ब्लड प्रेशर आपका ठीक हुआ तो नहीं हुआ, तो वो तो फिर आपका जो ब्लड प्रेशर चेक करने वाला आला है वो क्या बताता है, उससे पूछिए वो क्या कहता है। उसमें तो क्या कहते हैं 36 38 ऐसे आता है। तो हालात ओवरऑल तो अभी आपके बतदरीज बेहतरी की तरफ माइल है हुमैरा। इनको कंटिन्यू रखें, ये इस्तिखारे में ये आ रहा है आपके कि इनको कंटिन्यू रखिए। अच्छा चले और इंशाल्लाह। जो नंबर आप पूछ रही हैं जी ये लेफ्ट बॉडी पार्ट पर आप लिखेंगे, हमेशा ब्लू पेन से लिखेंगे, ठीक है। लेफ्ट बॉडी पार्ट पर, हाथ पर लिख लें, पैरों पे लिख लें, किसी भी जो है वो जगह लिख लें। हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त नंबर आपको दे रहा हूँ। जी ये ब्लू पेन से लिखिएगा 91688 90 91688 91688 91688। और इसी नंबर को अपने पानी की बोतल में लिख कर डाल दें। इसके गिर्द एक दायरा लगा लें, दायरे में अंदर अपना नाम ऊपर से गोलाई में लिख लें और अंदर ये नंबर लिख लें। और एक कॉपी आप तकिए में डाल दें, एक कॉपी आप पानी की बोतल में। इसके बहुत सारे और हैं। ये हर किस्म की आपकी ना ब्लॉकेज जिस्म से खत्म कर देगा। पैसे की ब्लॉकेज भी खत्म करता है ये, यानी ब्लॉकेज का सोचकर आप अगर आप इस नंबर को रोटेशन दोगे विद इन फ्यू आवर्स आपकी डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है ब्लॉकेज। अच्छा तो मतलब तकिए में रख दें? मालूम तकिए में जी, रखें? तकिए में मैंने मेथड एक्सप्लेन किया है जी। अच्छा फरा मंजूर साहब बात कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो? हक ताज उल ताज। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। जज़ाकल्लाह। जी भाईजान, मैंने आपसे पूछना था, when a person is on his deathbed, his or her deathbed, why is it, I've seen it with my late mom and late dad as well, उनको कुछ नजर आता है 2-3 दिन पहले कि कोई उनको लेने आया है, and then the ones who have passed away before them in the family, they Yes, good question. they actually come and my mom said that they've come to take me. My father said that as well, and then after 2 days they passed away. I just wanted to know that when your time has come, the people who have left you, your family, are they aware that you are on your way, or is it like that? That's one. जी, क्वेश्चन And आपका two, मैं समझ गया हूँ कि जो फाइनल कॉल आ रही होती है तो उससे पहले आपके दिल को महसूस होना शुरू हो जाता है, तो बाज लोग उसको में दिखा दिया जाता है, क्योंकि उसको डराना तो मकसूद नहीं होता किसी भी तरीके से, यानी कि फाइनल टाइम उसके ऊपर फिर भी रिवील नहीं किया जाता कि तुम्हें कब जाना है, लेकिन ये बता दिया जाता है बास केसेस में। मेरे पास भी एविडेंस है बहुत सारे लोगों की। ये है कि एक और भी चीज बाद में पर कमेंट्स में भी बता सकते हैं, क्या किसी का ऐसा तजर्बा है किसी के खानदान में कि उन्होंने एक आसमान पर जैसे स्याह रंग का इतना तवील कामत इंसान देखा हो? अमूमन ये तवील कामत इंसान स्याह कपड़ों में होता है और बहुत टॉल होता है, आसमान तक उसका कद होता है। ये मुझे
15 سے 16 سورسز نے خود یہ کنفرم کیا ہے کہ ان کے عزیزوں نے ایسا دیکھا، یعنی اپنی موت سے تقریباً 40 دن پہلے وہ انسان ان کو نظر آتا ہے آسمان میں، کالے رنگ کے شلوار قمیض ہوتے ہیں یا کالا لباس ہوتا ہے. تو یہ ایک تو یہ معمہ ہے کہ یہ کیوں نظر آتا ہے. ابھی تازہ کسی کا فون آیا میرے پاس کچھ روز پہلے کہ آزاد کشمیر میں پچھلے دنوں کوئی جیپ کھائی میں گری تھی، تو اس انسان کی جس کی جیپ کھائی میں گری تھی تو اس نے اپنے گھر والوں کو سمجھو کہ مہینہ 1.5 مہینہ ہو کر مہینہ تقریباً پہلے اس نے بتایا تھا کہ میں نے فلاں دن ایسا خواب دیکھا تھا، یا جاگ میں نے جی کسی بندے کو پہاڑ پر کھڑا ہوا دیکھا. وہ بہت لمبا بندہ تھا، اس کی گردن بھی بہت اونچی تھی اور پہاڑ پر تھا، کالے رنگ کا لباس تھا. ایک تو یہ کیا چیز ہے کہ مرنے سے پہلے بعض لوگوں کو ان کے عزیز و اقارب آ کر مطلع کر دیتے ہیں کہ جی آپ کی باری آ گئی ہے، یا ہم آپ کو لینے کے لیے آ رہے ہیں. ہمارے لینے کے لیے. جی بات یہ ہے کہ انسان کی روح کو تھوڑا تھوڑا تو اندازہ اس وقت ہو چلتا ہے نا کہ اب میرا واپسی کا ٹائم قریب ہے، اب کبھی بھی جو ہے وہ اسرائیل علیہ السلام مجھے کال دے سکتے ہیں. تو اس کے کچھ ریسیپٹرز کھول دیے جاتے ہیں دوسری دنیا کے، وہ انعکاس شعوری لیول پر آنا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ بھی سب روحوں میں نہیں ہے، بعض جو میں نے بالکل ہی بے نمازی دیکھے ان میں بھی یہ واقعہ سیم تھا، اور باقی جو نماز و صوم و صلات کے پابند تھے ان میں تو یہ واقعات بہت زیادہ تھے. اس میں حتمی تو تبھی پتہ چلے گا جب ہم سب خود اس ایکسپیرینس سے گزریں گے کہ جی ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ وہاں پر. جی. اور دوسری بات before I just want to request you when you finish your program, please pray for Kenya. We are in a lot of problem. People have come out on the streets and there's a lot of looting happening. They Oh my want God. to overthrow the government and they have started looting Asian shops in Kenya. They even broke the parliament. Lots of du'as for Kenya and for Pakistan as well, because we are also heading Yes, towards such a turmoil in a day or two. On yes, the there is like first we week don't of know July, we this. are going to hit such a turmoil in Pakistan as well, because the patience has My gone God. here as well. Yeah. میں ہاتھ جوڑ کے تھک گیا ہوں لوگوں کے آگے کہ یار نہیں کسی چیز میں آپ لوگوں نے الجھنا. لیکن پوائنٹ از کہ اکنامک ٹرموائل ہیز ٹیکن اوور. اب Yes. ویدر وی آر ان ہٹنگ اے گریٹ ڈپریشن اگین، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جو انفلیشن اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں تو ہم شاید کوئی بہت بڑا گریٹ ڈپریشن ہٹ کرنے جا رہے ہیں مے بی تھوڑے دنوں میں. جو بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں میں کہ فارمیشن آسمان پہ قطعی اس وقت کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. Okay. وہ آپ کو فارمیشنز کے ریزلٹس بہت سارے کنٹریز میں نظر آئیں گے، اسپیشلی جو افریقن بیلٹ میں کافی انریسٹ آ رہا ہے، یورپ میں بڑا انریسٹ آنے والا ہے، اور مڈل ایسٹ اسپیشلی کافی ایک اس سے گزرے گا، آزمائش سے گزریں گے سارے کنٹریز. پاکستان کا تو خیر اب رہے نام اللہ کے کیا حال ہونا ہے. پاکستان کو باہر کی آگ نہیں چاہیے، پاکستان کو اندر بہت آگ ہے. پاکستان کو جلانے کے لیے ہمارے اپنے لوگ کافی ہیں، میرے خیال میں ان کو اسی حملے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. My God, yes. May Allah protect all of us. And Inshallah, just lots one of more du'as for thing, you. I have a health issue. Just wanted to know what sadaqah I can give. I have a tooth problem and it's just not, getting better. Should I do any sadaqah? That's my last question. ٹوتھ ایک کے لیے صدقہ جو ہے اس سے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن آئی وانٹ ٹو گیو یو دا اینجل نمبر ہے فار دا ٹوتھ ایک. وہ بہت ضروری ہے. ٹوتھ ایک جو ہے وہ اس سے بڑا کوئکلی مجھے وہ ٹھیک ہوا ہے. مجھے تو نہیں خیر مطلب کافی لوگوں کو. میں آپ کو ابھی نکال کے دیتا ہوں وہ جو آپ کو البتہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ذکر چاہ رہے ہیں اس کے لیے. جی. ٹوتھ ایک کے بہت سارے ہیں تو، لیکن جو یہ میں دے رہا ہوں آپ کو اینجل نمبر ہے، لیفٹ باڈی پارٹ پہ لکھیں. یہ پانی میں ڈال کر بھی پیئیں، تکیے میں بھی ڈالیں، اس کے گرد سرکل لگا کر. وہ نمبر ہے 5182 544 51 Sorry. جی. 82 Yeah. 544. اینڈ اس کے نیچے Okay. آپ لکھیں گے دوسرا نمبر 5148 5148 584. 584 underneath it. جی And یہ what اوپر نیچے pen should لکھیں I گے. use? اینی ٹائم کسی وقت اس کو روٹیشن دیں، ان نمبروں کو لیفٹ باڈی پارٹ پہ لکھیں. ٹوتھ ایک اس سے ایک دم آرام آ جائے گا آپ کو بھی فوراً. And I just write it on my left arm or something? Left arm, yes, with a blue pen, and Yeah. keep
rotating it thrice a day or 4 times a day at least. Toothache will never happen again. Oh, okay. Thank you so much. Jazakallah. Jazakallah. Any other Allah question before bless you. closing? Thank you. Allah bless you. अस्सलाम वालेकुम सर, सदफ की बात कर रही हूँ। अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी। मैं Yes, ये पूछना Sadaf. चाह रही हूँ सर, मेरे काफ़ी सारे मामलात उलझे हुए हैं। मैंने आपको अपनी बर्थ डेट बताई हुई है, आपसे पढ़ाई भी ली हुई है या वहाबों की 26 दिसंबर 1985। लेकिन सर मैं ये चाहती हूँ, फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें जो है ना क्लटर अप हो गई हैं। Blockages है, blockages बहुत है बहुत Sadaf जी. ब्लॉकेजेस हैं सर। मैं ये चाहती हूँ कि बस कुछ ऐसा दे दें कि किस्मत खुल जाए, सुकून हो जाए, जहनी Okay. सुकून हो दो जाए। दो नंबर आपको मैं दे रहा हूँ। पहला वही है जो अभी मैंने किसी बहन को दिया था 91688, वो हुमैरा साहिबा थी, उनको मैंने दिया ब्लू पेन से ब्लॉकेजेस खोलने के लिए। आप वो लिखो 91688। 91688। ओके ओके ठीक दूसरा, है आपका फाइनेंशियल्स में इस वक्त प्रॉब्लम फील हो रही है आपको कोई? सर। बहुत ज्यादा है, बहुत स्टक फाइनेंशियल हूँ, प्रॉब्लम बहुत आपकी ज्यादा। आ रही होगी जी इस डेट ऑफ बर्थ जी पर। जी ये थोड़ा सा बहुत फाइनेंशियल स्टक प्रॉब्लम है। आता है इस पर, तो इसके लिए आपकी इनकम को बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, डबल ट्रिपल हो जाए इनकम। तो उसके लिए जी जिसको भी इस प्रॉब्लम में है, जो भी लोग इनकम के प्रॉब्लम में है, वो उल्टे बाजू पर ये लिखना शुरू करें जी। 6054 6084 नहीं 6054 6054 ठीक 6756 6756 हाँ 6054 756। जी, 60546756। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। सर मेरा नाम ठीक है सदफ, या मुझे नाम भी चेंज करने की जरूरत है? आप नहीं, इतने नाम लोगों को ठीक है, समझ। पर नाम का यह है कि तुम्हारे सामने कौन सा अल्फाबेट है पहले, ये ना हस्बैंड है या भाई है, अब्बा हस्बैंड है, का तो नाम जिसके है साथ सर, हस्बैंड का नाम है नोमान नदीम। नोमान नौमान नदीम। मजा नहीं रहेगा सदफ के नाम पर नौमान के लिए। ना हाँ तो नौमान के सर लिए ना आपके लिए मजा रहेगा इसका, क्योंकि वो सर तो फिर देखो मुझे वो अपना नाम चेंज करना है। हाँ शम्स और जोहरा की आपस में नहीं बनती, दोनों फायर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सही। हाँ हाँ आपको जो तो शम्स क्या के मतलब? सामने अगर नौमान है तो आपको मरीख पर नाम लाना पड़ेगा, यानी छोटा काफ कायनात हो गया, किंजा हो गया। लेकिन किंजा नाम मैलेफिक है शादी के हिसाब से, तो फिर शादी नहीं होती किंजा पे ज्यादा जल्दी। अब बाकी हो चुकी है हाँ तो आप इख्तियार कर सकती है, क्योंकि किंजा के सेकंड पे नौमान का नून आता है, तो इस हिसाब से ये अच्छा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। दूसरा है छोटा काफ। लाम। हाँ लाम हाँ और सही। ये से जैसे युसरा होता है, यास्मीन होता है, और तुए वाला सिर्फ ताहिरा तक हो तो ठीक है। बाकी तूबा तैयबा विल बी फ्लॉक नेम इन मैरिज। अच्छा तूबा तैयबा नहीं होना चाहिए। अच्छा फाइनेंशियली लिहाज से इनमें से कौन सा लेटर ज्यादा बेटर रहेगा कि मतलब ये इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाए, रिलेशनशिप भी इश्यूज? छोटा फाइनेंशियल काफ ला। देखें, नून नून के साथ सूट हाँ करता है। ठीक है, नून के साथ बहुत ज्यादा रेजोनेंस मैंने देखी है, तो फिर उसकी देखिए काफी है या ये की। ये दोनों बेटर हैं। काफ और ये बेहतर है, और लाम भी अच्छा बेहतर है। मतलब चारों जितने भी मरीख के हरूफ हैं शम्स के शदीद दोस्त रहेंगे। अब शम्स जो है अच्छा अपने आगे किसी को उस तरीके से नहीं चलने देगा जैसे जोहरा है, हाँ सदफ है। सदफ की नहीं हाँ चलेगी सप्रेस करके नौमान रखने के वाला आगे। है। हाँ हाँ, सप्रेस क्योंकि करके रखने वाली चीज। नौमान के साथ 4 एंगल से शम्स चिपटा हुआ है, नून एंड मीम, फिर एंड में फिर नून, बीच में जोहल। जोहल की भी शम्स से नहीं बनती। तो नौमान नाम के जितने अफराद होते हैं विद इन देन देयर सेल्फ इतनी हीट और आग होगी इस नाम में, तो कहते हैं हम्म यार अपने ही आग में सेल्फ डिस्ट्रक्शन पर कभी कभी नाम चला जाता है। दूसरा, नौमान नेम में मैंने बचपन की कोई ना कोई इलनेस कभी ना कभी मैंने नोटिसेबल की है, काफी केसेस में नौमान नाम पे आता है। तो तो सर जोहरा के अब ये नाम के साथ प्रॉब्लम रहेगा मर्द नौमान को का। नाम चेंज करना तो थोड़ा इशू रहेगा, लेकिन वो है कुछ ऐसा हो कि चांदी है जिस तरह आप बताते हैं, कोई रेमेडी ही कर सकते हैं इस नाम के साथ ना, क्योंकि आप जाहिर है मर्द के लिए नाम चेंज करना आसान नहीं है डॉक्यूमेंट्स में और सब जगह है तो। नहीं ठीक है, तो चांदी 1 तोला चांदी इनके पानी की बोतल में डाले रखें, जहां पर भी अगर एक से ज्यादा रिपिटेंस है शमसी अल्फाबेट सी किसी के नाम में, सर तो बाहर उनको चांदी सेटलमेंट का चढ़ाती हो जाए। सकता है, क्योंकि हम दोनों ही ट्राई कर रहे हैं, पॉसिबल है और अच्छा है हम लोगों के लिए कि हम बाहर सेटल होने की वो कोशिश वो करें। तो अब वो तो हिसाब का सवाल है। इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा, हो जाओगे बेटा, हो जाओगे, क्यों नहीं अच्छा होगे। जजाकल्ला थैंक यू। जजाकल्ला सर। अच्छा सेकंड सर क्वेश्चन बाकी जी। आपने ये एक चीज बस पूछी ना ये अभी। हाँ चले आप दूसरा क्वेश्चन ले लो। ओके अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। मुझे अस्सलाम मुझे वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं? सर नाम साइमा बताइए। साइमा जहीर ताजी बात कर रही हूँ।
आपके पीछे भी किसी की वॉइस थी, ताकि मैं नाम लिख लूँ ना, उनको आपके बाद आंसर करूँ। आपके पीछे कौन बात कर रहे थे? मैं साइमा थी से। जी सर, मैं इफ़त बात कर रही थी। मुझे एक्चुअली कुछ नया सवाल नहीं करना है, इतना सही मुझे जवाब दे दीजिए। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन पे पूछा था। आपने मेरी बेटी का आपने बताया था ना नौशीन का कि ये मुझे वो आपने बोला था नज़रे बद है, जो उसकी जॉब का प्रॉब्लम हो रहा था, तो आपने बोला था ये पढ़ के उनको रोज़ पानी पे दम करके पिलाओ। लेकिन सैफ सर मैं यहाँ रहती हूँ और वो यूनिवर्सिटी में रही है, तो मैं तो फिर भी पढ़ रही हूँ अपने तस्वीर पानी पे पे। ऊपर दम कर दीजिए उनका, तस्वीर पे दम कीजिएगा उनको हमेशा। अगर तो अच्छा, आपके डिस्टेंस पे है तो तस्वीर पे दम कर सकते हैं, मना नहीं है, तस्वीर पे कर दीजिए। जी, उसके अच्छा, बाद किसी जी साइमा सर ताजवी साहबा। साइमा बात कर रही हूँ जी। सर जी अस्सलाम जी वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम मैंने साइमा अपनी ताजवी, फरमाइए। सेहत जी सर मैंने आपसे पूछना था कि एक मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देती हूँ कि सेहत के लिए और एक ना रुकावटें बहुत हैं काम में रिश्तों के लिए, इस हवाले से कि अगर मैं मेरी यही 2 सितंबर 1976 और सर वो सेहत कौन भी सा ठीक नहीं सितंबर? रहती। 2 सितंबर 2976 है, जी 1976 है। सर। जी सर, तो सर ठीक कोई है, एक तो आप रिश्ता देख भी लेते आया हैं हुआ है, आपके उसके आगे बारे में साहब। पूछना है कि जी सर नाम आपने बताइए। बताया हुआ है काफी कुछ पढ़ रही हूँ। उनका नाम है सर आसिम रियाज। वही वही आएगा। आसिम थोड़ा सा अपने अना के मामलात में रहेंगे, सैक्रिफाइस लेनी ठीक है, पड़ेगी, क्योंकि वही है, जोहरा और शम्स का रिश्ता है ये। ठीक है सर। वो सर इनकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए जैसे आपको? नहीं, जैसे मैं अभी उनको बता रहा था किसी यहाँ आपसे पहले कॉल पे, कि जोहरा जी एंड शम्स का सदफ। प्रॉब्लम रहता है आपस में, सदर साहब। ठीक है। तो स्वाद हो गया वही, और वहां पर नून मीन एन सीन के साथ एन लग गया। तो ये जी अभी तो तुम लोग इतना सर। एजुकेट हो चुके हो, मैं देख देख कर इल्मुल जी अदाद और सर। इसमें, तो अब तो खुद ही बताने लगते हैं लोग, मुझे पता है। सर तो ये बेसिक्स तो दोनों समझो ना, नाम शम्स नहीं बनेगा जोहरा के साथ। जी सर बगैर नुक्तों के दोनों नाम के ठीक रहेगा कि नहीं? नहीं, ठीक रहेगा। आसिम थोड़े से वो रहेंगे, वैसे दुनियादारी की तरफ ज्यादा रगबत रहेगी आसिम नाम की, काफी रहती है, अच्छा। मैंने देखा है, वो हमेशा दुनियादारी में रहेंगे। अदरवाइज कुव्वत इरादी के हिसाब से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुव्वत इरादी होती है आसिम की। तो जहाँ तक साइमा है, अच्छी मे होती है बी सर। साइमा, हाँ बात अच्छी होती है, लेकिन साइमा हो सकता है मैं उतनी एनर्जेटिक फील नहीं करोगे आसिम के आगे, यानी हम्म, आसिम विल डोमिनेट यू इन दिस रिश्ता। ठीक है तो सर करना चाहिए अस्सलाम इसको कि हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, आप रेफर आपके बाद करते कौन हैं? बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम रहनुमा है। रहनुमा, ओके। सर मैंने लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन किया था कि शादी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और मैंने मेरा नाम और अली का नाम बताया, तो आपने कहा था हमारे नाम के स्टार्स आपस में एनिमीज है, तो सर इसके लिए कोई वही ना, रेमेडी है? जोहरा का और शम्स का मसला है। जोहरा और शम्स का, एक एक इंसान को अपना पुकारने वाला नेम जो है ना, शम्स से मवाफिक करना पड़ेगा। शम्स से मवाफिक, जैसे अभी मैंने लाम, छोटा काफ, ये और तुए बताया है, मरी के अल्फाबेट से शम्स की बनती है नामों पर। क्योंकि अली के सेकंड पे क्या आ रहा है बताओ? तुम हो कि हमजा। नहीं लाम पे है? नहीं, अली में एन लाम ये का मुरक्कब है। सेकंड पे स्पाउस कौन होगा अली का? हमेशा मरी के घर से आएगा। कौन सा स्पाउस आएगा मरी के घर से? इधर लड़की मंगल को पैदा हुई हो, लड़की मंगलिक हो, लड़की 9 तारीख के पैदाशुदा हो, लड़की का नाम सर माय काफ डेट ऑफ बर्थ इज लाम 27 जून। तुए ये से आता हो। तो ये पे तुम अपना नाम ठीक करो तो शादी पॉसिबल है। पॉसिबल है? हाँ, अली के नाम पे नाम ले आओ, यानी कि अली का सेकंड मरीख है। ठीक है, ओके। सेकंड हर्फ जब भी होगा ना आपके यस। नाम में, तो स्पाउस का होता है, दुनियादारी का होता है, उसका होता है, कमाई का होता है। तो अली को प्रोफेशन और चीजें कौन सी सूट करेंगी? अली हमेशा अगर इंजीनियरिंग के काम करे, रियल एस्टेट के काम करे, फोर्सेस में चला जाए, वो मौला अली की देखो ना शुजात कैसी कैसे थी। क्योंकि वो शजी थे, वो बहादुर थे, वो उनके सेकंड पर लाम आता था, एन के बाद लाम का कॉम्बिनेशन, फिर ये का कॉम्बिनेशन, दोनों मरीख के हरूफ है अली में। अली नाम के जितने लोग हैं, अगर वो रियल एस्टेट करते हैं बेइंतहा कामयाब, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करेंगे सुपर कामयाब, आर्मी से रिलेटेड कोई काम करेंगे, यूनिफॉर्म पहन के काम करेंगे, पुलिस हो, आर्मी हो, कस्टम, जो भी प्रोफेशन यूनिफॉर्म पहने, फोर्सेस वाला, डॉक्टर भी पहनता है, वकील भी पहनता है, वो वाला नहीं। अली जो है वो इंजीनियरिंग का कोई भी काम करे, जहाँ पर लेथ मशीन पर चीजें बनाई जाती हैं, पार्ट्स बनाए जाते हैं, गाड़ियों के पार्ट्स बनाए जाते हैं, स्पेयर पार्ट्स की बिजनेस, ये मरीज के प्रोफेशन है सारे। तो शादी में बहुत इशू आ रहा है, तो नाम की वजह से शायद। नेम की वजह से इशू आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी, सितारा सितारे के करीब नहीं आएगा।
तो सर इसके लिए नेम चेंज करना जी, और कोई सवाल किसी का? आपको सर अस्सलाम जो वालेकुम जो सर रोकता सर है सॉरी महफिल का, साइमा बोल रही हूँ सर, मुझे एक बात और साइमा बतानी गुलनाज थी कि आपके मेरा काफी क्वेश्चन हो नाम गए, साइमा यू हैव टू होल्ड पढ़ने नाउ, सर अदर की सिर्फ बात एक है ना सर एक प्लीज। सर मेरा नाम अफशा है निक नेम जो पुकारने में, तो ये ठीक रहेगा उनके साथ? नो वेज, अफशा नाम पे शादी में मैंने जितने प्रॉब्लम्स देखे हैं ना, अफशा की शादी हो जी जाती है लेकिन अफशा को जी बसने का प्रॉब्लम आता है। जी सर अस्सलाम वालेकुम ऐसा She ही है will साहब। सर। never be she will never be adjustable to the husband at all. तो सर साइमा ही सही है, फिर साइमा ठीक रहेगा नेम? नहीं, साइमा पे भी तो साइम, यानी कि वैसे ही मैं कहता हूँ कि जो इस्तारा इख्तियार करते हो तो बस सब्र भी सीखो। स्वाद से साइम जी है, साइमा है, स्वाद से सब्र है। जी ठीक है फिर सर। सूरह वल असर की आपको बड़ी कसरत रखनी पड़ेगी। सर ठीक है मेरे लिए सर। मुझे कोई नेम अस्सलाम सजेस्ट तुम कर वालेकुम मगरिब में सैफ ना भाई। 100 पढ़ लो। अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई। सर 100 असर और गुलनाज मगरिब के बोलती हूँ। दरमियान। जी जी, वालेकुम सलाम जी गुरनाज पटेल, जी क्या सर, हाल है आपके? थैंक यू सब सर, ठीक है, आप जज़ाकल्लाह। कैसे हो? ठीक हूँ, अच्छा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सैफ भाई, मेरी कैटरेक्ट की सर्जरी होने वाली है अगस्त में, और ये जो वजीफा करती हूँ ना इनके वास्ते वो या लतीफ़ हो या अजीज हो या वदूदो का, ये 2 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे शायद 41 डेज या 61 डेज नहीं हो पाएंगे ना, बिकॉज ऑफ द आई के वास्ते सर्जरी के टाइम पे ठीक है, आप रोक नागा लें, हो गैप ले जाएगा। लीजिएगा। हाँ, गैप ले हाँ, लीजिएगा, फिर वहीं से शुरू कीजिएगा ना थोड़ा। क्या शुरू करूं? अगर आप किसी के वजीफे में गैप आ रहा है ऑपरेशन की वजह से, तो वजीफा रोक लें, हाँ, फिर वहीं से स्टार्ट कर आपने छोड़ा था। अच्छा, यानी अभी ये 2 तारीख को खत्म होता है, तो क्या करूं, वापस कभी शुरू करूं? तो फिर सर्जरी जब ठीक हो जाए। नहीं, सर्जरी तो 6 तारीख अगस्त को है, तो कब शुरू करूं? थोड़ा गैप ले लीजिए, मैं ये ये कह रहा हूँ कि 2 जुलाई को खत्म हो जाता है, 2 जुलाई को वजीफा खत्म हो जाता है। हाँ, तो वापस ठीक है। कब से शुरू करूं? आपकी सर्जरी मैं कह रहा हूँ जब कंप्लीट हो जाए, पढ़ने की हालत हो, 8-10 दिन का गैप लेना चाहते हैं तो ले लें, कोई इशू नहीं है। नहीं, बट अभी ये वजीफा जो खत्म हो जाता है वापस शुरू करूं ना, तुम बोलते हैं? वापस शुरू करना 10-15 दिन के गैप अच्छा, से, यही मैं कह रहा सेम हाँ सेम। तो कब से करूं, जुमेरात से करूं वापस? हूँ। जुमेरात स्टार्टिंग, यानी और जुमेरात। अच्छा, और फिर पढ़ना शुरू करूं, और जब सर्जरी का गैप होगा तभी बंद कर दूं और तभी वापस बंद शुरू कर दूं? जी एग्जैक्टली। ठीक है, तो कितना 61 डेज का, ऐसा कितने दिन रखूं? भी आपका तीसरा 61 का हाँ आखिरी है बस ये। हाँ, ये 3 हो गए, एक्चुअली 3 हो गए ये मुझे। आखिरी है, ये आखिरी है इंशाल्लाह। तो ये लास्ट करूं, राइट? ये लास्ट है। ठीक है, और मैं है ना वो सेशन के लिए आपसे बात कर लेती हूँ फिर। थैंक यू। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज। सर प्लीज मेरे लिए भी नेम सजेस्ट कर दें। क्या नाम है आपका? सर मैंने रहनुमा अभी जो आपको बताया, आपने कहा नेम चेंज करना पड़ेगा। आपके जहाँ शादी करना चाहते हैं उनका नाम क्या बताया था? अली हमजा। अली की बात हो रही थी ना, तो आप अपना लाम तो है ये या काफ से कभी इनसे तो कभी आपका क्वेश्चन तफसील। अस्सलाम वालेकुम सैफ साहब। वालेकुम सलाम। सैफ साहब, मलिसा बात कर रही हूँ। जी मलिसा। सैफ साहब, एक्चुअली आपको पता है ना कि जूडिथ मुझे तंग कर रही थी बच्चों के लिए लाने के लिए, जी तो जी। नाउ शी हैज अग्रीड कि हाँ अपने बच्चे ले आओ, लेकिन अब मेरा जो है वीज़ा इन प्रोसेस है साइप्रस के लिए, तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, इज इट बेटर टू गो टू साइप्रस और स्टे इन हंगरी? मैंने आज तो आपका हिसाब या कुछ नहीं देखा, अचानक से आपने पूछा है। अब मैं आपको कोई भी नाम ले दूं और वो मुंतखब ना हो पाए तो क्या, किसके ऊपर दोष आएगा उसका? अच्छा ठीक है, तो लेकिन ये पिछली देख लो कि बार आपने आपका मुझे दिल क्या कहा चाहता था है। कि पहली साइप्रस, बात, साइप्रस में रहना है या दिल, ये डिसाइड हो गया था ना, मैंने आपको लास्ट टाइम आपने एड्रेस कर दिया मुझे था क्लियरिटी से। साइप्रस का कहा था, लेकिन बात यह है कि इस्माइल मुझसे अभी बात नहीं कर रहा है, तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, विल ही कम बैक? यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम, यानी कि वही जोहल शम्स अटके पड़े हैं आपस में, यानी कि वो दूर दूर हैं, बात नहीं कर रहे हैं, किनारा कश हुए पड़े हैं। तो उसके लिए आपको मैं एक नंबर दे देता हूँ, यानी कि जिसको भी अपने लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, जिसको यानी कि पर्टिकुलर जगह पर मैरिज करनी है पर वहां से रिश्ता नहीं आ रहा, तो उसके लिए जो एंजल नंबर है ये रोटेट करना शुरू करो आप। जी विद इन अ वीक देखेंगे
everything will settle down, will start to settle down, if not settle down. इंशाल्लाह बट ये इंशाल्लाह। रोटेशन नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये आजमाई हुई रोटेशन है इसकी। ये नंबर है, सारे लोग नोट कर सकते हो, 48040305 पहला एक, ठीक है, 48040305, 480 40 305, 480 40 305 नहीं दे दिया। उसके नीचे लिखना है 571, सिर्फ 571। ये दो नंबर्स हैं, इस्माइल चूचा नहीं करेगा, देख लेना। ये दोनों थोड़े बहुत लड़ोगे सही, थोड़े बहुत दोनों लड़ोगे सही अभी, लिखने क्योंकि या शम्स सिर्फ और दोनों लिखना है। लेकिन Saysam, do you think he will come back? He said कि he will. आप अपना रोटेशन तो शुरू करो, देखो इस नंबर का। मेरे लिए प्लीज दुआ करिएगा, प्लीज इंशाल्लाह मेरे लिए आपके दुआ हक में हो, आपके हक में बेहतर हो तो जरूर आ जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। 48040305। 48040305, उसके नीचे 571 571। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हेलो अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये सबके लिए है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम ताजी बोल रही हूँ। जी नसीम फरमाइए। जी सर, मैं यूँ कह रही थी, मतलब मेरी लड़की है, मुस्कान नाम है उसका, शादी कर दी, मतलब अच्छी नहीं रहती है वो। नहीं, मुस्कान नेम चेंज करो, बीमारी का नाम है। मुस्कान नाम है, यूँ नेहा भी है सर उसका, और शादी कर दी, और वो दोनों मियाँ बीवी भी लड़ते ही रहते हैं वो। लड़के का क्या नाम है जहाँ शादी की? लड़के का नाम अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। तो पुकारते क्या है लड़के को? जी पुकारते क्या है लड़के को? फिर पुकारते हैं। अब्दुल कादिर पुकारते हैं। हाँ जी, कादिर ही पुकारते हैं। कादिर पुकारते हैं। तो कादिर जो है वो जोहरा से ताल्लुक रखता है, क्योंकि काफ है, आबी हर्फ है। अब आपकी जो साहिबजादी हैं उनका नाम है मुस्कान। हाँ जी। यहाँ पर भी वही फड्डा आ गया, देखो सितारे में फड्डा। तो गलत बताता हूँ क्या तुम लोगों को? गाइड तो करता हूँ, बिकॉज कि एक जैसे सितारे अगर आपस में दुश्मन हो तो वो नहीं चलता रिश्ता। मुस्कान नेम वैसे भी मैरिज में, शादी में नहीं हाँ परफॉर्म करता, जी। लेकिन इनकी दुनिया बड़ी अच्छी रहेगी, इनकी सहेलियां, पीआर लेवल बहुत रहेगा इनका मुस्कान का। जी पीआर मतलब कि सहेलियां बहुत होना, यानी कंपनी बहुत होना, और कंपनी से इन्फ्लुएंस होना, और इतना इन्फ्लुएंस होना कि एक दिन अपने ही जो है ना सब चीजों को वो कर देना, नुकसान में डाल देना। यानी मुस्कान नेम की मैं आपको वो बता रहा हूँ, ट्रांजिशन बता रहा हूँ। और जितने भी देखो हाँ शमसी जी। नाम होंगे जहां पर 2 से ज्यादा शमसी हरूफ रिपीट हो जाए, तो ऐसे नामों में, जैसे आपका खुद का नाम नसीम है ना, जी हाँ, नसीम मेरा है, नसीम है। और नून शमसी, और शीन मैं भी शमसी, बीमार ही रहती हूँ और सर, मीम भी बिल्कुल। शमसी। तो ऐसे लोग बीमार ज्यादा रहा करेंगे, उनके अंदर कोई ब्लड का इशू आ सकता है, ब्लड प्रेशर का इशू आ सकता है, हाँ जी। उनका हाइपर हाँ, टेंशन, यही इशू चल एंजाइटी रहा है। इस लेवल पे रहेगा कि वो हर वक्त एक तो बात करना चाहेंगे किसी ना किसी से अपने बारे में, अच्छा। अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। हाँ, ये नाम में या नून वाले जितने नाम हैं उनमें मोस्टली ये टेंडेंसी देखी गई है कि वो बात करके काफी अच्छा फील करते हैं। कुछ लोग चुप रहकर अच्छा फील करते हैं। तो मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि जी बातूं नहीं होते नून वाले, पर नून वाले कैन टेल यू एवरीथिंग। वो सारी चीजें अपनी दे देते हैं, लोगों को निकाल देते हैं, बता देते हैं, लेकिन पहले एवरीथिंग। तो मुस्कान और जी उसका कादिर का जो है ना मजा नहीं है रिश्ते में, नाम चेंज करें लड़की का। लड़की सैयद का ये तो नेहा हाथ कर पे दे निकला है। सर, नेहा कर दे। लेफ्ट बॉडी पार्ट एनीवेयर, हाथ पे, पैर पे। जी हेलो जी, क्या फरमाया? जी, मैं कह रही नेहा बोलते हैं ने ही कर दे। नेहा भी तो फिर वही नून आ गया ना, वही मिस्टेक आपको क्या समझा रहा हूँ। उसमें फिर नून आ गई। हाँ जी। तो आप फिर सवालात करते रहेंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे, मुझे फिर भी क्या कंफ्यूज कर रहे हैं, करेंगे। फिर जी कौन सा नेक्स्ट नाम रखे क्वेश्चन। आप बताइए। जी नेक्स्ट सर क्वेश्चन ये जो मैंने आपने बता एंजल दिया। नंबर दिया है, सर ये सबके लिए? कौन बात कर रहे हैं? जवेरिया तारिक जी। एंजल जी नंबर अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सल है, सर। सबके लिए है। वालेकुम नहीं सर, अस्सलाम, सबके मैरिड। लिए है। जी जी ठीक सर। सबके लिए है। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जिन लोगों के लिए ये नजर बद और ये जादू वगैरह का होता है,
तो सर उसके लिए कोई कुछ ये वो होते हैं कि कुछ रेमेडीज वो नहीं कर सकते ये नजर बद की, या सर आपने शेयर की थी ना कि मस्जिद से पानी ला के तो वो उससे गुस्ल करना, तो कुछ लोग वो नहीं कर सकते, तो सर उसके लिए अगर कुछ ऐसा कुछ पढ़ने के लिए हो, या जिनके तो लिए जादू उनको का। चाहिए कि कम से कम 3 से 7 टेबल स्पून नमक के पानी में डालें, बाल्टी में, उससे नहा लें, या बीफ की एक छोटी सी बोटी मंगल के दिन पानी में डालें और सैटरडे जी के दिन, ये 2 दिन बीफ वाले वाटर से नहाएं कुछ अर्सा। तीसरा, जी अगर ऐसी इंडिकेशंस हो कि उस इंसान का माजी में बहुत बड़ा कोई नुकसान हो चुका हो, तो समझ जाओ कि उसको एक सितारा लग गया है जिसका नाम राहु होता है। वो सितारा जब भी लगता है आके, तो इंसान का कोई बड़ा लॉस होता है। तो उसके लिए रेमेडीज उनकी हमेशा अलग होंगी, यानी कि नील से रेमेडी की जाती है, मैंने एक्सप्लेन किया काफी दफा, कोयले से रेमेडी की जाती है। लेकिन अगर ऐसा कोई सिम्टम नहीं है कि नुकसान हुआ हो, तो फिर प्लेन एंड सिंपल उसी पे रहिए। जी सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, अगर बस 2 मिनट की बात है। मेरे आज घर का आज आज नंबर, आज आपने ना सारे क्वेश्चन पूछने बोल दिया, चलो पूछो, बताओ। असल में मेरा घर का नंबर सर 66 है, ठीक है। अच्छा, 66 66 नंबर 3 है, डबल 6 से बना है। जी 3 बनता है। तो लेकिन मतलब 3 तो जुपिटर का नंबर है ना, लेकिन मेरे घर में वो बात नहीं है, मतलब एक कोई प्रॉब्लम है, मतलब घर के अंदर एक खुशी नहीं है, घर के अंदर एक कहीं कोई प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ भी उसका इफेक्ट हो रहा है। मुझे नहीं पता, आप रूहानी तौर पे, मेरी कल अपॉइंटमेंट भी है आपके साथ ना, पर्सनल अपॉइंटमेंट, जो कि इंशाल्लाह देखिए उसमें जो डबल 6 पे, देखो 3, प्रॉब्लम यह है कि 3 बना कैसे है, 3 का रूट 6 और 6 है। जी फ से शुरू होता है, आप भी 6 हो, क्योंकि फ जो है जोहरा है, वो भी जोहरा है। अब इतनी, जब मैंने कहता हूँ कि जब एक्स्ट्रा प्लानिटरी, अब अगर तुम प्लेन एंड सिंपल 12 नंबर पे रहते, 3 नंबर पे रहते, तो कॉन्सिक्वेंसेस अलग थे, चीजें अलग थी। अब आपको कुछ जी। कॉशंस और रेमेडीज में बताऊंगा इंशाल्लाह कल, तो वो कीजिएगा, ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा आपका तो घर का। मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं, कोई घर में रूहानी कोई चक्कर तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हाँ, ये चक्कर है, थोड़ा सा है चक्कर। किसी ने कहा है ठीक कि है, आपके बताओ। घर में प्रॉब्लम है, कहीं कोई कोई क्या कहते हैं मैं उसको, देख हवा। रहा हूँ है प्रॉब्लम, हाँ है, देख रहा हूँ है प्रॉब्लम, तो इसका तफसीली मुझसे बात करेंगे। मैं और कल अभी आपसे 1 बात बज कर रहा है जी सकती हूँ रात कि का, आज और 2 घंटे हो चुके हैं। आज का मैं कल सेशन अब बात हम वाइंड करूंगी। अप कर रहे हैं। आज का सेशन हम वाइंड थैंक अप यू कर सो रहे हैं। मच, जी, बहुत थैंक यू। शुक्रिया, आप अच्छा, बट जजा दे क्वाइट, बरदर। थैंक यू। अभी हम अपना सेशन वाइंड अप कर रहे हैं, तो अगला सेशन बहुत जल्द रखेंगे। अब आज कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स थी सिलसिला ताजिया से भी रिलेटेड। वो ये है कि अगला महीना हमारा उर्स का महीना है। बाबा सरकार सैयदना मुशरना मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया शहंशाह हफ्ते अकलीम कुतुब मदार आलम के जो उर्स है 26 मुहर्रम को मुनक्किद किया जाएगा। आप लोगों के जिनके भेजने हैं गुलदस्ता ताज, वो मंडे से डिस्पैच शुरू हो रहा है सब लोगों की तरफ, गुलदस्ता ताज का, जिन्होंने अपने एड्रेसेस लिख पाए हैं, और उनको मंडे से, यानी ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी इन 2 दिनों में मिल जाएगा आपको, मंगल या बुध। और दूसरा जो मरकजी उर्स की एक ही तकरीब होती है कराची में, जो दरबार ताजुल औलिया नॉर्थ कराची में होगी। अत्थर ताजी साहब वहाँ पे रहते हैं, बाबा साहब के फर्जंद हैं। बाबा साहब के साथ, बाबा साहब उनके इंतहाई करीब थे, अत्थर ताजी साहब के भी। यानी कि अत्थर ताजी वो शख्सियत है जिन्होंने काजी बाबा का हर लम्हा आखिरी उम्र में ख्याल रखा, सबने रखा, लेकिन प्रोमिनेंटली अथर ताजी भाई अब वहाँ पे उर्स की तकरीबात को देखते हैं। सालाना जितने भी उर्स होते हैं, तो अथर भाई और किबला शाहिद भाई, किबला आरिफ शाह ताजी साहब और किबला कमर शाह ताजी साहब, तो सबका जो है वो वहाँ पर एक जॉइंट एफर्ट से ये उर्स जो है वो मुनक्किद होता है सालाना। तो उसमें शिरकत के लिए जिसको नजर पेश करनी हो, क्योंकि सालाना उर्स है, तो उसमें अपने जो है वो दरबार ताजुल औलिया, उसका मुझे खास ताकीद आप लोगों को करनी थी कि अपनी जितनी आपकी नजरें हैं सालाना उर्स के लिए, जो भी आपने बाबा साहब के उर्स में शरीक होना चाहते हैं, ज़ियारत में शरीक होना चाहते हैं, लंगर में शरीक होना चाहते हैं, तो वो सलमा ताजी साहब से, साहिबा से, उनकी जो है वो राब्ते की डिटेल्स ले लेंगे, और जो भी उनके तरीक़ाकार हो मुनासिब पैसे भेजने का या नज़र पेश करने का, तो वो उनके साथ ताउन किया जाए, क्योंकि सालाना उर्स छोटी तकरीब नहीं है। हम में से हर कोई अपने अपने हिस्से के हिसाब से बाबा साहब के उर्स में हम लोग अपनी
नजरें पेश करते हैं, और ये वो मौका होता है साल में जिस दिन सारे ताजी जो है वो एक अजीब ही सरशारी में होते हैं। सरकार बाबा साहब से कोई भी हमें एक वो हो, जैसे उम्मीद हो, बात हो, हमें सहारा चाहिए, हमें जो भी कुछ चाहिए, तो उर्स के मौके पर जो औलिया अल्लाहान होते हैं, अब ये उर्स की जो बात है ये भी किताबों में साबित है। इस पर भी हम बात करेंगे कि हो सकता है कुछ लोगों के उर्स का कॉन्सेप्ट नया हो, सालगिरह का कॉन्सेप्ट नया हो, या जो भी हो, या कि इसे एक बिद्दत कहा जाए। बहुत सारे लोग तो कहते हैं इसको बिद्दत भी, लेकिन किताबों से वो चीज़ साबित शुदा है कि औलिया अल्लाह खान का उर्स मनाया जाता है। तो उस दिन जो है वो तसर्रुफात रूहानी नसीब होंगे, उस दिन कुदरत नसीब होगी, ताकत नसीब होगी, उस दिन आपको नेमतें नसीब होंगी, क्योंकि आपके मुर्शिद बाबा सरकार का उर्स है। और सबसे बड़ा उर्स जो है ज़ाहिर है कि नागपुर में मुनक्किद किया जाता है। कोई डायरेक्ट अगर नागपुर में नज़र भेजना चाहता है तो भी वो सलमा ताजी साहबा से गाइडेंस हासिल कर सकता है। और लेकिन जो मरकजी उर्स की तकरीब पाकिस्तान में हो रही है, दैट इज हैपनिंग इन दरबार ताजुल औलिया नॉर्थ कराची, इंशाल्लाह मैं भी वहीं पर शिरकत करूंगा, और आप सब वहां पर बहुत मैं मशहूर हूँगा कि जो भी तशरीफ लाए वहां पर उर्स के मौके पर सरकार के उर्स में 26 मुहर्रम को शामिल हो। उसका तफसीली प्रोग्राम जो है वो ग्रुप में अखर शाह ताजी साहब जो है वो शाया कर देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, जो भी प्रोग्राम तय पाएगा, जहाँ पर आपकी साहिबजादगान से भी सबकी मुलाकात हो जाएगी, और आप जो है वो नवादरात और बाबा साहब के जो तबर्रुकात हैं उनसे भी जो है वो आप मुस्तफीद हो सकेंगे। और एक खास सरप्राइज सबको वहां पर मिलेगा उसके मौके पर, कराची में जो इंडिया से तबर्रुकात आए हैं और जो इन प्रोसेस हैं, जो रास्ते में हैं, उसकी अनाउंसमेंट के लिए मैं अलग से सेशन रखूंगा। मुहर्रम के फर्स्ट वीक में रखेंगे हम वो सेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिलसिला ताजिया और जो भी उसके हमारे इंतजामात हैं उनकी जो भी बात हो रही होगी उनके हिसाब से बात करेंगे उसमें। तो अब तक के लिए आज के लिए इतना ही है, और इंशाल्लाह फिर हम बहुत जल्द नए पॉडकास्ट में मिलेंगे। आज हम इख्तितामी दुआ दिल में करेंगे क्योंकि देर बहुत हो चुकी है, और बहुत मज़ा आया, बहुत ही एक इल्मी महफिल थी। इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग जल्द आ जाएगी तो आप सब लोगों को सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जिनके क्वेश्चंस आंसर नहीं हो सके उनसे माजरत, इंशाल्लाह सेकंड सेशन में या अगले सेशन में आपको भी मौका दिया जाएगा बात करने का। तो सब लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने ज़िक्र अस्कार पे जमे रहें, अपने मुर्शिद करीम से जुड़े रहें। अगले एपिसोड तक और रहती कायनातों तक अल्लाह पाक हम सबके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर, हक ताज उवल ताज। अल्लाह हाफिज सर, हक ताज वल ताज। अल्लाह हाफ़िज़। सर दुआओं में याद Allah रखिएगा। Hafiz, Hatta Jewel Taj. I feel